इदानीं वेदाङ्गेषु मध्ये षट् वेदाङ्गानि सन्ति इति जानीमः। तत्र प्रथमतया शिक्षाविषये किञ्चित् मया अत्र प्रस्तूयते। षण्णामपि वेदाङ्गानां विषये एकं द्विवर्षात्मकं कोर्स् अपि मया चालितमस्ति। एतद् अस्माकं यूट्यूब् मध्ये अपि लभ्यते। तत् सर्वं संस्कृतभाषया कृतमस्ति। प्रायः 200 घण्टाः पर्यन्तम् एतत् विवृतमस्ति। एतत् ज्ञातव्यमस्ति। अद्य मया अहं केवलम् आधुनिकशब्दविज्ञानेन साकं शिक्षा वेदशब्दविद्या कथम् उपकुरुते यद्वा तयोः साम्यवैषम्यविषये यदि ज्ञानं भवति तर्हि सौकर्याय कल्पते इति वक्ष्ये। तत्र स्पीच् सिन्थसिस् इति किञ्चित् आधुनिकक्रमे कैश्चित् क्रियते। इदानीम् आङ्ग्लभाषया किञ्चित् भवति यन्त्रेण ज्ञात्वा तस्य टङ्कनं कर्तुं शक्नोति। यथा डिक्टेशन् इत्यादि दीयते एवं संस्कृते शक्यते वा एकं, वेदेषु शक्यते वा? तत्र च ऋग्वेदे एकरूपः स्वरः भवति, यजुर्वेदे अन्यप्रकारः भवति, सामवेदे अन्यप्रकारः भवति चेत् विभिन्नशाखासु विभिन्नप्रकारेण यदि मन्त्राणाम् उच्चारणं भवति तेषां कुतः भेदः, भेदस्य कोऽर्थः, अनन्तरं तस्य यान्त्रिकरूपेण प्रयोगादिकं कर्तुं शक्यं वा इत्याद्यपि ज्ञातुं तत्र अस्माकं एषः समयः तत्र उपयुज्यते। तत्र एवमस्ति, वैदिकवाक् संश्लेषणं वाक् प्रत्यभिज्ञानम् इति किञ्चित् रेकार्डिङ्ग् अस्माकं सविधे अस्ति। मया एकघण्टात्मकः उपन्यासः दत्तः कुत्रचित्, तत् रेकार्डिङ्ग् लभ्यते। तस्मात् तस्य ग्रन्थः, तस्य शब्दः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यं वा? कश्चित् श्रुत्वा लिखेत्, तन्न भवति चेदपि यन्त्रेण एतत् कर्तुं शक्यं वा? अद्यत्वे चाट् जीपीटी इत्यादि अस्ति, ओपन् एआई इत्यादि अस्ति। अहं किञ्चित् उपन्यासं ददामि, यन्त्रं तावत् मह्यं तस्य लेखनरूपेण दातुं शक्नोति वा, प्रभवति वा? न शक्यते चेत् तादृशं कल्पयितुं शक्यं वा? कल्पनीयं चेत् कः कल्पयितुं समर्थः इत्यादि यदि प्रश्नाः भवन्ति तर्हि वैदिकाः एव अपेक्षिताः भवन्ति। तद्विषयकविवरणार्थं शब्दस्य विवरणं कथं क्रियते अस्माभिः। अच् वर्णः भवति, हल् वर्णः भवति, उदात्तादिस्वरः भवति। एकैकस्य वैदिक अक्षरस्य अंशत्रयमस्ति। अच् भवति, हल् भवति, उदात्तादिस्वरः भवति। येषां त्रयाणां मिलित्वा कः इति एकः शब्दः विद्यते। को हवै नाम प्रजापतिः इति, कः इति प्रजापतेर्नाम अस्ति। कः इत्यत्र ककारोत्तर अकारोत्तर विसर्गः विद्यते, अकारस्य उदात्तस्वरः विद्यते। एवं यदि जानीमः, एकैकस्य हलः अचः स्वरस्य च विभिन्नधर्माः उच्यन्ते। अष्टौ धर्माः अचां भवन्ति, अष्टौ धर्माः हलां भवन्ति, दशधर्माः उदात्तादिस्वराणां भवन्ति। मिलित्वा 26 धर्माः एकैकस्य वेदाक्षरस्य भवति। तस्य वर्णक्रमः इति वदामः। तत्र शिक्षाशास्त्रे किं किम् उच्यते, अत्र एवम् अपेक्षितं, वैदिकक्षेत्रस्य अपेक्षाः काश्चन सन्ति। यद्यपि इदानीं भवद्भिः वेदः अधीतः, वैदिकक्षेत्रस्य भवतां पक्षतः काश्चन தமிழ் தெரியுதாங்க, தமிழ் சொல்கிறேன், அதை பற்றி கஷ்டம் இல்லை, சரிதான். தமிழ் சொல்கிறேன். வேதாத்தியனம் பண்ணவாக்கிட்டேருந்து சமூகம், நம்ம சமாஜம் என்னத்தை எதிர்பார்க்கறது? இவா வேதாத்தியனம் பண்ணிருக்கா, பாராயணம் பண்ணுவா, இல்லை பௌரோஹித்தியம் பண்ணுவா, அவ்வளோ மட்டும் நினைக்கக்கூடாது. வேதாத்தியனம் பண்ணவன் விஞ்ஞானியாக இருப்பான் அப்படின்னு ஜனங்கள் நினைக்கணும். வேதாத்தியனம் பண்ணவன் விஞ்ஞானி ஆக முடியும். எல்லாரும் இன்னைக்கு விஞ்ஞானியா இல்லை, அதுவும் நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு இடத்துல குறை ஒன்று இருக்கு, அந்த குறையை பூர்த்தி பண்ணணும். இந்த குறையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியும்ன்றது விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சவா சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும். விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சவா விஞ்ஞானத்தை என்னென்னதெல்லாம் வந்திருக்கு, இதெல்லாம் இதுக்கு சமமாக வேதத்தை இருக்கா அப்படின்னு அவள் கேட்கலாம். வேதாத்தியனம் பண்ணவா விஞ்ஞானிகள் பேசுகிறத, அவள் பாஷையை, அவள் பரிபாஷையை புரிஞ்சிக்க முடியும். இப்போ சவுண்டு, சப்தத்துக்கு நாம் சவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில். சவுண்டுன்னா சவுண்டை எப்படா லட்சணம் பண்ணுறது, சவுண்டை எப்படி பிரிக்கிறது? ஆ வேற, ஆ வேற, ஆ புத்தம் வேற, ஈ வேற, ஆவுக்கு ஈவுக்கு என்ன வித்தியாசம், ஆவுக்கு ஆவுக்கு என்ன வித்தியாசம்,
இப்படியெல்லாம் நாம் புரிஞ்சுன்னு சொல்ல முடியும். விஞ்ஞானத்தை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு செட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க, ஃபோனட்டிக் ஆல்பபெட். ஏபிசிடி இருக்கு, அதுக்கு ஆல்பபெட்டுன்னு பேர். ஃபோனட்டிக் ஆல்பபெட்டுன்னு ஒன்று, அது சப்தத்துக்காக ஏற்படும். வெவ்வேறு சப்தங்களுக்காக ஒரு லட்சணம், அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோனட்டிக் ஆல்பபெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, ஐபிஏ அப்படின்னு ஒன்று. அவன் என்ன பண்ணுறான், இங்கிலீஷ் பாஷையில் உள்ள சப்தங்களுக்கெல்லாம் ஒரு லட்சணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஏபிசிடி சொல்கிறத எது எப்படி சொல்லணும், இதுக்கு அதுக்கு என்ன வச்சேன். நான் கேட்குறேன் அவங்ககிட்ட, பேங்க்குன்னு எழுதுறாங்க இல்லையா, இது பிஏ எழுதணுமா அதுக்கு, அப்போ பாங்க்குன்னு ஏன் சொல்லலை, பேங்க்கு பிஇஎன்கே இதெல்லாம் என்ன ஆகிடும், இந்த ஏ என்னன்னு சொல்கிறது, இதுக்கு எங்கே எழுத்து இருக்கு, எழுத்துல காட்ட முடியாது. பியாங்க்னு எழுதுவாங்க, ஹிந்திலலாம் நீங்கள் சிலத்தை பார்த்தா பியாங்க் அப்படின்னு எழுதும், பைங்க் அப்படின்னு எழுதுவாங்க சில பேர். நேராக அது சப்தம் கிடையாது தமிழ் பாஷையில், அதாவது இந்திய பாஷையிலே கிடையாது அதுக்கு. அவனை கேட்டால் எங்களுக்கு தான் வேண்டியது, உங்களுக்கு அறியப்படி, அதாவது நீங்கள் சரிப்படுத்திக்கோங்க. என்னென்ன சப்தம் இருக்கணும், என்னென்ன இருக்க வேண்டாம், என்னது இருந்தால் பாக்கி எல்லாத்தையும் நாம் விவரிக்கலாம், இது வேண்டியது. இதில் இந்த சிக்ஷைன்னு சொல்கிறது வைதிக க்ஷேத்திரத்தில் இதில் அபேட்சைகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக வேத மந்திரங்கள் சிருஷ்டிக்காக ஏற்பட்டது. வேத மந்திரத்தை சொல்லி பிரம்மா எல்லாத்தையும் சிருஷ்டித்தார்னு சொல்றோம். வேதேன ரூபேவிய கரோத் சதாசதி பிரஜாபதி. சதாசத்தின்னு சொன்னால் சேத்தனம் அச்சேத்தனம் அர்த்தம். உயிருள்ளது இல்லாத வஸ்துக்கள் எல்லாத்தையும் வேதத்தை சொல்லிய சப்தங்களை சொல்லிய வேத சப்தேபிய ஏவாதோ தேவாதீனாம் சகாரசகான்னு மனு சொல்றார். நாம ரூபஞ்ச பூதானாம் கிருத்தியானாஞ்ச பிரபஞ்சனம் வேத சப்தேபிய ஏவாதோ தேவாதீனாம் சகாரசா. சதுர்முகம் பிரம்மான்னு எப்படி இருப்பார்னு எப்படி தெரியும், வேதத்திலேருந்து அதுக்குள்ள சப்தத்தை அந்த ஸ்வரத்தோடு சொன்னால். ரெண்டு சப்தம் இருக்கு, பிரம்ம பிரம்மாபவத் ஸ்வயம் அப்படின்னு இருக்கு. பிரம்ம அப்படின்றது ஆத்யுதாத்தம் நபும்சகலிங்கம், பிரம்மா அப்படின்றது அந்தோதாத்தம் புல்லிங்கம். இது ரெண்டுக்கும் அர்த்தமும் வேற, வஸ்துக்களும் வேற. இது அந்த சப்தத்தினாலே இது ஏற்படக்கூடியது, இந்த சப்தமே அது முழுக்க விவரிக்கக்கூடியது. இது நாம வேதாத்தியனம் பண்றதை ஒவ்வொரு அக்ஷரத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு வர்ணக்கிரமம்னு சொல்றது வர்ண லெவல்ல, அதாவது சப்தத்தின் லெவல்ல காப்பாற்றுறதுக்கு ஏற்பட்டது. 6 வேதாங்கங்கள், அதுல 3 செட் இருக்கு, 2 சேர்ந்து ஒரு செட்டு ஒரு காரியம் பண்றது. வேதத்தினுடைய வர்ணங்களை எழுத்துக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு சிக்ஷா வேதாங்கமும் சந்தஸ் என்ற வேதாங்கமும், இது ரெண்டும் அக்ஷரங்களை ரட்சணம் பண்றதுக்காக ஏற்பட்டது. அர்த்தத்தை காட்டுறதுக்கு ஏற்பட்டது வியாக்கரணமும் நிருக்தமும். அக்ஷரங்கள்லேருந்து அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டியது நிருக்த சாஸ்திரத்திலையும் வியாக்கரண சாஸ்திரத்திலையும் சொல்றது. பிரயோகத்தினால இதை பயனடைகிறதுக்கு ஜோதிட சாஸ்திரமும் கல்பசாஸ்திரமும் வேண்டியது. அதனால வர்ணத்துக்கு அர்த்தத்துக்கு பிரயோகத்துக்குன்னு 2 வேதாங்கங்கள் 6 சேர்த்து இதை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. நான் இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு வேதாங்கத்தை பற்றி ப்ரோக்ராம் செய்திருக்கோம், அதுக்கெல்லாம் ஸ்லோகங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம். அநாக்ராதா சுபோ நித்யம் சிக்ஷாக்ராண தனுர்மம ரக்ஷாங்கரோது சிக்ஷார்த்தம் சுசிக்ஷித புதயன் முத்தா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணுறோம். சிக்ஷாசாஸ்திரம், இதை சிக்ஷை வாசிச்சவா சலக்ஷணமாக அத்தியனம் பண்ணவான்னு பேர். சாதாரணமாக வேதத்தை லட்சணம் வாசிக்கிறது இந்த சிக்ஷைக்கு சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். ராஜ்யாக்கியத்தையும் சிக்ஷா விஷயங்கள் பலது சொல்லியிருக்கு. வர்ணோத்பத்தி, வர்ணத்தினுடைய அதுக்கு வேண்டிய பிரயத்னங்கள், அதனுடைய விபாகங்கள், அதனுடைய சந்தி முதலியது, அதுலேருந்து வரக்கூடிய சாக்கைகளில் வெவ்வேறு சாக்கைகளில் வேதங்கள், இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது சிக்ஷாசாஸ்திரம். இதில் 3/4 சிக்ஷா கிரந்தங்கள் லட்சண கிரந்தங்கள் இன்னும் பப்ளிஷே முத்திரித்தமே ஆகலை. இன்னும் 3/4 இன்னும் ஓலச்சுவடியிலே இருக்கு. ஆனால் ஓலச்சுவடி படிக்கிறதுக்கும் கஷ்டம் இல்லை. வேதம் படித்தவருக்கு அர்த்தம் தெரியல ஒரு கஷ்டம், அர்த்தத்தை தெரிஞ்சக்கூடிய புத்தகத்தை படிக்க தெரியல, அது ஓலச்சுவடியில் இருக்கு. அது எழுதிக்கிறது கந்தலிப்பியில் எழுதியிருக்கு, நந்திநாகரில் எழுதியிருக்கு, சாரதா லிப்பியில் எழுதியிருக்கு. இந்த லிப்பியே தெரியல இன்னைக்கு. பாண்டுலிப்பியை வாசிக்கணும்னா அதில் படனத்தை கிளேசம் இருக்கு. இதுல இந்த சிக்ஷாசாஸ்திரத்தை சொன்ன சிக்ஷாசாஸ்திரிய அம்சாக பாண்டுலிபிபியா அத்தியாபி அமுத்ரிதாக பிரகாசனீயாக வித்யந்தே. கः கரிஷ்யति வைதிக एव कुर्यात्, यः वेदाध्ययनं कृतवान् स एव कुर्यात्, सः पाण्डुलिपि पठनमपि जानीयात्, मुद्रणकलामपि जानीयात्, यदि आधुनिकविज्ञानमपि जानाति सः ऋषिप्राय एव भविष्यति. தாதிஷாக அஸ்மாக்கம் இஷ்டாக. நாம் என்ன பண்ணுறதா நினச்சிருக்கோங்க, வைதிக வியாக்கரணம் வேணும், ராதிசாட்சியம் வேணும், சிக்ஷா பிரணாலியில் இது கொண்டு வரணும். சிக்ஷைக்கே ஒரு கிரமம் இருக்கு, அதனால காட்டுறேன்.
அதுல அனுசந்தானம் பண்ணணும், படிக்க ஆரம்பிக்கணும். இப்போ உச்சைர் உதாத்தா நீச்சைர் அனுதாத்தா சமாஹார ஸ்வரித்தான்னு சொல்றோம். உச்சைன்னா என்ன அர்த்தம்? உறக்க சொல்றதுன்னு அர்த்தமா? நீச்சைன்னா மொள்ள சொல்றதுன்னு அர்த்தமா? என்ன உச்சை சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? சுவாமி சூத்திரம் இருக்கு. சூத்திரம் இருக்கு. உச்சைஸ்த தர்ம சயுக்தா வர்ணா உதாத்தா அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு போயிட்டா, கிண்ணாம உச்சைஸ்த தர்ம அப்படின்னு வேற கேள்வி வருதுன்னு என்னன்னு சொல்ல தெரியல ஜனங்களுக்கு. சரி, சமாஹார ஸ்வரித்தான்னு சொல்லணும். சமாஹாரத்துல உச்சைஸ்தம் எங்க இருக்கு, நீச்சைஸ்தம் எங்க இருக்கு? தஸ்ய ஆதித்தா உதாத்தம் அர்த்தஸ்வம் அப்படின்னாரு பாணி. ஒரு சொரித்தத்திலேயே ஆதியில ஆரம்பிக்கிற அரை மாத்திரா காலம் உதாத்தமா இருக்கு, பாக்கி இருக்கிறது அனுதாத்தமா இருக்கு. அதுல கௌமுதியில எல்லாம் வரவா என்ன சொன்னா, சஸ்வத்துக்கு வேணா சரி, தீர்க்கத்துக்கு எப்படி சொல்லுவாங்க, புத்தத்துக்கு எப்படி சொல்லுவோம்? அரை மாத்திர உதாத்தம், ஒன்றரை மாத்திர அனுதாத்தமா தீர்க்கத்துல, அரை மாத்திர உதாத்தம், ரெண்டரை மாத்திரம் அனுதாத்தமா புத்தத்துல, ஹ்ரஸ்வ கிரகணம் அத்தந்திரம் அப்படின்னு எழுதுறாங்க கௌமுதியில. இதெல்லாம் யார் தெரிஞ்சுக்கிறது? யாருக்காக எழுதினது? என்ன பண்ண சப்தம் நாம் சொல்லும் போது எந்த நாளை சொல்லணும்? ஒரு சின்ன விஷயம் எல்லாரும் நாம் கவனிக்கணும். விசர்க்கம் இருக்குங்க, விசர்க்கத்தை நாம சொல்றது முக்கால்வாசி தப்பு தான் நாம சொல்றது. சஹ அப்படின்னு சப்தம் இருக்கு. சஹான்றதுல ரெண்டு சப்தங்கள் சஹான்றது இருக்கு. ச விசர்க்கம் ஒண்ணு, ச ஹ எழுத்தே ஒண்ணு. சஹவை தேவானாஞ்ச அசுராணாஞ்ச ஒரு இடம். சோ பஷ்யத்தை சஹா அபஷ்யத்தை மதமாட்டம் சொல்லும்போது சஹா, இந்த சகாவும் சகவை தேவானாஞ்ச சகாவும் இது ரெண்டு என்ன வித்தியாசம் சொல்றோம்? நம்ம விசர்க்கமா இருந்தால் அரை மாசம் தான் இருக்கும். ச அப்படின்னு சொன்னா விசர்க்கம், சஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அகாரம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுருக்கோமா? இப்போ ஆ வரைக்கும் பரவாயில்ல, ஈ வரைக்கும் என்ன பண்ணும்? ரிஷி ரிஷிஹின்னு சொல்லணுமா, ரிஷிஹான்னு சொல்லணுமா, ரிஷி அப்படின்னு சொல்லணும். இதெல்லாம் கூட விசாரிக்கணும். விசர்க்கம் தேவை அப்படின்னு தேவை சொல்லணுமா, தேவைஹி சொல்லணுமா, தேவை ஹைன்னே சொல்லணும். இதுல ஒவ்வொரு எழுத்துலையும் ஸ்வரம் பின்னமா இருந்தா விசர்க்கத்துக்கு முதல்ல இருக்கிறது. இதுக்கு அயோகவாகம் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அயோகவாக விஜயாக ஆசிரயஸ்தான பாகினக அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு ஆசிரியமான பூர்வத்தில் இருக்கக்கூடிய அச்சு எது இருக்கோ அந்த அச்சை போல இதுக்கு ஸ்தான பிரயத்த கரணங்கள் வர வேண்டியது அப்படின்னு ஒண்ணு. அப்படி இருந்தா ராம ஹரிஹி விஷ்ணு இப்படி சொன்னா ஹ இ ஹி ஹூ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போனோம்னா இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்ப சாதாரணமா சொல்றது விஷ்ணு சுவாமி ஹூ எல்லாம் கிடையாது, விசர்க்கம் தான். இந்த ரெண்டு புள்ளி தானே போடுறாங்க. விஷ்ணுன்னு ரெண்டு புள்ளி போட்டு அது ஹூன்னு படிக்கிறது, ஹரிஹீனுக்கு ரெண்டு புள்ளி போட்டா ஹீன்னு படிக்கிறது, ராமான்னு ஆவத்துக்கு அந்த ரெண்டு புள்ளி போட்டா ஹான்னு படிக்கிறது. என்ன சுவாமி இது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். சிக்ஷாசாஸ்திரத்தை மந்திரமா சொல்லித்தர போறதில்ல, நீங்களும் அத்தியனம் பண்ணிருக்காங்க. பண்ணதை வச்சு நாம யோசிக்க ஆரம்பிச்சா சஹ ஹகம்சோ ஹிரண்மயோ பூத்வா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருக்கு. அங்க சஹ விசர்க்கம் இருந்து மேல ஹான்ற எழுத்து இருந்து சந்தியினால விசர்க்கம் போய் சஹ ஹகம்சா ஹிரண்மயோ பூத்வா. ச விசர்க்கம் இருக்குது வேற. சஹவை தேவானாஞ்ச சோஸ்துதே சர்வான் காமான் சஹ பிரம்மணா விபஸ்திதா அப்படின்றது வேற. இங்க சஹ ஹகம்சஹான்றதே வேற. சஹோவாச்ச அப்படின்னு சஹான்னு ஒரு சப்தம், ஹான்றதே ஒரு சப்தம். சஹோவாச்சாவிலையோ சஹஹம்காலையோ ஒண்ணு. ஸ்ருதே சர்வான் காமான் சஹ இது ஒரு வகை, சஹவை தேவானாஞ்ச இன்னொரு வகை. இதுல வித்தியாசம் தெரியணும். மகாபாஷ்யக்காரர் சொல்ற சஹவை தேவானாஞ்சாருக்கு ஆதிதாத்தம் சஹ சப்தம், அஸ்துதே பிரம்மணா சஹான்னு அர்த்தோதாத்தம். இது ரெண்டுக்கு அர்த்தம் பின்னம்னு சொல்றாரு. சஹ சப்தம் அவியம் தான், ஆனா ஸ்வரம் வேற, அது அர்த்தம் வேற. அது இதெல்லாம் நாம எப்ப தெரிஞ்சுட்டோம், எங்க தெரிஞ்சுட்டோம்? ஒரே மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா எப்படி? அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தா என்ன ஆகும்? அர்த்தத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உச்சரிப்புல ஒரு சின்ன பேதம் தெரியும், சூக்மமான பேதம் தெரியும். அதுதான் சிக்ஷாசாஸ்திரம் வாசிக்கிறதுனால ஒரு உபயோகம். அதுல அனாகிராதா சுபா அப்படின்னு அதுக்காக ஸ்லோகத்தை என்ன பண்ணினேன், வேத புருஷன் அப்படின்றது பரமாத்மாவே, பகவானே வேதம். இந்த வேத புருஷன் அவனுக்கு 6 அங்கங்களா வச்சிருந்தா மூக்கா இருக்கக்கூடியது சிக்ஷன். சிக்ஷா கிராணம் வேதஸ்யா அப்படின்னு சொல்றது. மோந்து பார்க்கறது ஒருத்தர் சரியா சொல்றாங்க இல்லையா, மோப்பம் பிடிக்கலாம், நீ சொல்றது லட்சணம் படி இல்லை அப்படின்னு தப்பு சொல்லிருக்கடா, அதுக்காக சிக்ஷா கிராணம் வேதஸ்யான்னு சொல்லு.
இப்போ மூந்து பார்த்தா கூட அனாகிராத அசுபகா அப்படி நாம் வேதம் சொல்லினோம்னா எவ்வளவு பார்த்தாலும் ஒன்றும் தப்பு தெரியல அப்படின்னு. சிக்ஷா கிரான தனுகம் பகவான் என்ன பண்றார், அவருக்கு சிக்ஷா கிரானமா இருக்கு. நாம் அவருக்காக சொல்றோம் நாராயணா ஏற்று சமப்பையாமின்னு சொன்னேன், குடுத்தது நான் ஏத்துக்கல, நீ சரியா சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்றது? அவருக்கு திருப்தி ஆகிற மாதிரி இதை நாம் சொல்லணுமானால் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. இது ரக்ஷாங்கரோத்தோ சிக்ஷாங்கரோத்தோ ரெண்டையுமே சொல்லலாம். சிக்ஷாங்க தாத்துவுக்கே ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு. தண்டிக்கிறதுக்கு சிக்ஷான்னு பேர், வித்தியை சொல்லித்தரதுக்கு சிக்ஷான்னு பேர். சிக்ஷ வித்யோபாதானே அப்படின்னு ஒரு தாத்து இருக்கு. சிக்ஷ வித்யோபாதானேன்ற தாத்துலேருந்து வாசிக்கிறான், வித்தியை கத்துக்கிறான், சொல்லிக் கொடுக்கறவனுக்கு சிக்ஷகன்னு பேர். இப்போ ட்ரைனிங் கொடுக்குறது பிரசிக்ஷணம் அப்படின்னு பேர். அதாவது ஒரு கௌசலத்தை வளர்க்கிறது அல்லது ஒரு ஞானத்தை உண்டாக்குறது. வித்யோபாதானம் கௌசலமாகவும் இருக்கலாம். இந்த சிக்ஷா சாஸ்திரம் நமக்கு என்ன பண்றது? வேதத்தில் ஒரு இடத்துல இருக்கு, சக்னோத்யேவ யத் சிக்ஷதி அப்படின்னு இருக்கு. ரெண்டாம் காண்டத்துல யத் சிக்ஷதி சக்னோத்யேவ. அங்க சிக்ஷத்தின்னு சப்தத்துக்கு அர்த்தம் என்ன? சக்தும் இச்சா சிக்ஷா அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்லணும். பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டான்னா பண்ற சக்தி ஏற்படுறது அப்படி. சக்தும் இச்சா சிக்ஷா சக்னோத்யேவன்னு சொல்றது. எத் சிக்ஷதி எத் சக்தும் இச்சதி தது அவசியம் பிராப்னோத்யேவ தத் தஸ்மை சித்தியத்யேவ. சக்னோத்யேவன்னு சொல்லியிருக்கு, சிக்ஷத்தின்னு உபயோகிக்கும். சீக்ஷாம் வியாக்கியாஸ்யாம, அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம். சீக்ஷாம் வியாக்கியாஸ்யாம எத் சிக்ஷதி சக்னோத்யேவ எத் சிக்ஷதி. சிக்ஷையை பற்றியே ஸ்ருதியிலே 6 வேதாங்கங்களும் ஸ்ருதியில் இருக்கு. ஒரு தடவை ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு வேதாங்கத்தை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுன்னு பண்ணி 6 வேதாங்கத்துக்கு எழுதிருக்கோம். அது இந்த மாதிரி பப்ளிஷன் பண்ணிருக்கேன், நம்ம புத்தகங்கள்லேயே இருக்கு. அதெல்லாம் எதுக்காக இதை பண்ணிட்டுன்னு கேட்டால், ஒவ்வொரு வேதாங்கத்தை பற்றி வேதத்திலேயே என்ன சொல்லிட்டு போதும். வேதத்தில் சிக்ஷை, வேதத்தில் நிருத்தம், வேதத்தில் வியாக்கரணம், வேதத்தில் சந்தஸ், வேதத்தில் ஜோதிடம், வேதத்தில் கல்பம், அப்புறம் ரிஷிகள் பண்ணது. இது 2 வகையாகவும் இருக்கு. ஆருஷேயமானதும் சிக்ஷைகள் இருக்கு. வேதத்தை சீக்கிரம் வியாக்கியாஸ்யாம சுத்தியவும் சொல்றது. வேதத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது, வேதாங்கம் வேதத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும். அப்புறம் அதுக்கு விவரணம் ரிஷிகள் தான் பண்றேன். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சிக்ஷா பிரணாலின்னா சிக்ஷா சாஸ்திரத்தினுடைய கிரமம் என்ன, இந்த சாஸ்திரத்தை என்னென்ன சொல்லிருக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் அனுசந்தானம் பண்ணணும். வெறும் கேட்டு போனா போறாது. நான் உட்காந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் லேபில் இதுக்குன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, ஸ்பீச் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்டு பண்ணி உதாத்தமா சொன்னா உதாத்தமா சொன்னா சொருத்தமா சொன்னா, இதுல வெஞ்சனத்தோடு சேர்ந்திருந்தா கேவலமா இருந்தா, நிறைய பல அக்ஷரங்கள் சேர்ந்தா என்ன, எல்லாத்தையும் பரீட்சை பண்ணி பார்க்கும். பதத்தை ஆரம்பத்தில் வந்தா, பதத்து நடுவில் வந்தா, பதத்தை கடைசியில வந்தா. இப்போ தித்த உ அப்படின்னு ஒரு பதம் இருக்கு ரிக்வேதத்துல. சக்தம் இவ தித்த உனா புனந்த அப்படின்னு. தித்த உ அப்படிங்கிற ஊ ஸ்வரம். அது வக்காரத்துக்கு அப்புறம் ஊ போடுறது இல்லை, ஊன்றதே எழுத்து. தீத்த உ, இந்த த ஊ சேர்ந்த தோல் ஏன் ஆகல, குணசந்தி ஏன் ஆகல அப்படின்னு. தீத்த பிளஸ் ஊ சேர்ந்தா தித்த ஊ, ஊ நிற்காது, தித்தோன்னு ஆயிருக்கணும். ஆனா தீத்த ஊ அப்படின்னே இருக்கு. நம்ம சாகையில கூட பிரஊக முக்தமவே தேஸ்தப்னாத்தோ உபயத்த பிரவுகம் சின்னிதான் இருக்கு. பிரஉகம் ரோகம்னு ஏன் ஆகல? ஆவும் ஊவும் சேர்ந்தா ஓக்காரம் வர வேண்டியது தானே. எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்வரங்களை சில விசேஷம், சிலது சந்தி ஆறுதல் பிரகிருதி பாவத்தோட பதத்து நடுவில், பதத்துக்கு 2 பதத்து நடுவில் வேற, ஒரு பதத்துக்குள்ளேயே கூட திரோ அந்நியா மாசுதா விசந்து, திரோ அந்நியா தூரே மித்ரா, இந்த மாதிரிலாம் சப்தம் சொல்லும்போது ஒரு ஸ்வரம் அடுத்து இன்னொரு ஸ்வரம் சந்தி ஆகல, சந்தி ஆகக்கூடிய நியமங்கள் இருக்கு. இங்க ஏன் இது வரல, இதெல்லாம் சில நாம் யோசிக்க வேண்டியது உண்டு. அஷாடோ அக்னி பிரகத்வயாக, இதுக்காக தான் பிராதிசாட்சியாதி சாஸ்திரங்கள் வந்தது. அது சிக்ஷாம்சமும் இருக்கு, வியாகரணாம்சமும் இருக்கு. அதுல இப்போ சிக்ஷைன்னு சொன்னா இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். எங்க லோபம் எங்க அலோபம், இதுக்கு மேல ஏன் லோபம் ஏன் அலோபம், அது இன்னும் மேல போகும். எங்க லோபம் எங்க அலோபம் சொல்றதுக்கு லட்சண கந்தங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம சாக்கையில ஒரு இடத்துல சந்தி ஆறுதில்லை அப்படின்னா அதுக்கு லிஸ்ட் கொடுத்துருவேன். தா நித்யம், தா அசி ஸ்வதா அசி மா தா மா பா அசி பரான்னு சொல்லிருக்க. அது மாதிரி மா அசி பிரமாசி பத்திமா இங்கெல்லாம் சந்தி ஆகலை. ஏன் சுவாமி ஆகலை? ஆகிருந்தா சந்தேகம் வரும். இப்போ என்ன ஆகும், பிரமாசி அப்படின்னு இருக்கு. பிரமா அசி 2 பதம் சேர்ந்தாலும் பிரமாசி,
பிரமாசின்னு ஒரு கிரியாபதம் இருக்க முடியும். பிர உபசர்க்கம் மாசின்னு கிரியாபதம் இருக்க முடியும். மாத்தி வாத்தா மாந்தி மாசின்னு வரலாம். இது கிரியாபதமா சுபந்தமான சந்தேகம் வந்துடும். வேதத்தை எந்த இடத்துலையும் சந்தேகம் இல்லாததுக்காக தான் ஸ்வரங்கள் ஏற்பட்டது, வேதாங்கங்கள் ஏற்பட்டது. உதகாசீத ஸ்ரோமேத்யான்னு சொல்றோம். உத்து அகாசீத் அப்படின்னு ஒரு வகையா பிரிக்கலாம், உதக் ஆசீத் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். அப்பவும் உதகாசீத்துன்னு தான் வரும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சுவாமி? இது கிழக்க வடக்க பார்த்து நின்றுட்டு இருந்ததா உட்காந்துருந்தா? அப்போ குதிரை உட்கார்ந்தது பத்தி சொல்றது, ஆடினது பத்தி சொல்லணும். உத்து அகாசீத்துன்னு சொல்றதான்னு. உதகாசீத்துன்னா எப்படி பிரிக்கு? எத் இமே கர்ப்பமதாத்தாம்னு இருக்கு. எத்து இமே அப்படின்னு பிரிக்கலாம், எதி மே அப்படின்னு பிரிக்கலாம். அப்போ எதிமேன்னு தான் வரும். இதெல்லாம் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல தீசிஸ் பண்ணும்போது இதையே விஷயமே வச்சுட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணினேன். அதுல இருந்தா எனக்கு, நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல எம்டெக் பண்ணது வேதத்தை வச்சுட்டு தான் பண்ணேன். இதை வச்சுன்னு இந்த தீசிஸ் இதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன். பல இடங்கள்ல கேள்வி இருக்கு, அது பதில் சொல்ல முடியல. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் ட்ரை பண்ணலாம். அப்போ பண்ணது இதெல்லாம் ஒரு தீசிஸே ஒன்று இதுக்காக அதையும் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கேன். தீசிஸா இருக்கு. இப்போ இவாள் கொஞ்சம் புரியறதுக்கு சொல்லி தரலாம். நமக்கு இப்போ காயத்ரி மந்திரத்துல எவ்வளவு பேருக்கு ஸ்வரத்துல சந்தேகம் இருக்கு, சரியா சொல்லுவான்றதுல ஒரு கேள்வி உண்டு. 7 எழுத்தா 8 எழுத்தா முதல் பாதம், இதுலயே தகராறு. 7 எழுத்து சொல்லிட்டு வரோம். இப்ப ஜபத்துல 8 எழுத்து ஆக்கிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்க. ஜபகாலே வரேணியம் அப்படின்னு ஒரு சாண்டில்ய ஸ்மிருதியில சொல்லிருக்கு, அதை வச்சுன்னு பண்றோம். அப்போ ஸ்வரம் என்னவாகும்? வரேணியம் ஏகாரத்துக்கு சொருத்துன்னு சொல்றோம். அதை நீ ஒன்று கூட சேர்த்துட்ட, நியம் இல்லை. மேல சயுக்தாட்சரம் தான் தீர்க்க சொருத்தம் வர வேண்டியதுன்னு இருக்கு. சயுக்தம் இல்லாத போயிடும், அதை நியம்னு ஆக்கிட்டா. அப்போ நீக்கு சொருத்தம் சொல்லணுமா, ரேக்கு சொருத்தம் சொல்லணுமா? இதுக்காகவே ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு, வரேண்ய ஸ்வர விசாரகானே ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு. ஏன்னா இது என்னென்ன விஷயம், அர்த்த வேதம் இல்லை, இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. வேதாத்தியனம் பண்ணவாளுக்கு மேல என்ன பண்ணணும்? நிறைய பண்ணணும் மேல. நான் கட்டாயம் ஜெல்லன்ட்டு சொல்றது உண்டு. இந்த கனாந்தா அத்தியனம் பண்றதுக்கு வர்ணக்கிரமத்துக்கு போது செலவழிக்காது. சப்த காண்டத்துக்கு சந்தை சொல்லி அதுக்காக போது செலவழிக்க வேண்டாம். அதுக்கு சுலபமா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணி தரும். பதபாடத்தை வச்சுட்டு எல்லா நியமங்களையும் வச்சுட்டு எல்லா விருத்தி பாடத்தையும் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணி தரும். நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே. ஆனால் அர்த்தம் சொல்றது கம்ப்யூட்டரால முடியாது. அர்த்தம் நாம தான் தெரிஞ்சுக்கணும். நாம தெரிஞ்சுட்டாதான் லாபம் உண்டு. அங்கே இந்த சிக்ஷையினுடைய பிரயோஜனம் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. இப்போ நான் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒன்று காட்டிருக்கேன். இப்போ வேதாத்தியன கிரமம் எப்படி இருக்குன்னா கொடை சாஞ்சிருக்கு. இதில் தீரி ரொம்ப கிடையாது, ப்ராக்டிஸ் இருக்கு. சொல்லித்தரா, நுற்று போடுறா, கல்வெட்டு ஆரம்பிட்றா, தேக்கலாம். என்னடா சொல்றான்? இசைன்னா என்ன அது தெரியாது. சொல்லுங்க, இசை சொல்லுத்தா சொல்லு, ஊர்ஜை சொல்லுத்தா சொல்லு. இசைன்னா என்ன, ஊர்ஜை என்ன, அது வேண்டாம் நமக்கு. இப்போ இது என்ன எடுத்து வெறும் ப்ராக்டிஸ் இருந்தது. ப்ராக்டிஸ் பக்கம் சாயறது, தீரியே காணும். அதுல என்ன பண்ணலாம்? நேராக்கலாம். நேராக்கிறதா என்ன பண்ணணும்? மந்திரம் கத்துக்கோ, நுற்று போடுறது வேண்டாம்னு சொல்ல. நுற்று பண்றது 2 வகை இருக்கு. மறந்து போற மாதிரி நுற்று பண்றது ஒண்ணு, அது இப்ப இருக்குது. 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சா மறந்து போயிடும். அர்த்தத்தின் மூலமா அது தெரிஞ்சுட்டு பிரயோகிச்சுட்டு நான் நுற்று வச்சிருந்தேன், தானா மனசுல ஓடும். இது சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். இது ஒரு வகை. நான் திருவையே சொல்லலை. எங்கள் அப்பா ஆச்சரியம் கொண்டு என்ன பண்ணேன், நீ திருவை சொல்ல வேண்டாம், ஆனால் நான் உனக்கு வேதாந்தம் சொல்லித்தரேன், பாஷையும் சொல்லித்தரேன், நீ அப்புறம் சொல்லிட்டு போ, உனக்கு புரியும் பாரு. அப்போ நமக்கு இன்னைக்கு நான் அனுபவிக்கிறேன். நமக்கு இல்லாமல் 55 வருஷமா விடாமல் கொண்டு வந்து நிச்சயம் சொல்றோம்னு, அதனால ஒரு லாபம் இருக்கு. ஆனால் சொல்லும்போது மனசு ஓட வேண்டியது அப்படின்னு. அதனால ரக்ஷணாத்தியனம், அங்காத்தியனம், பாஷ்யாத்தியனம் எல்லாம் உபகாரம் பண்ணணும். அப்போ அந்த நுற்று போடுற சமயத்தை இதுக்கு செலவழிக்கலாம். கிரமாந்தம் நுற்று போடுங்க, அது வேண்டான்னு சொல்ல. கிரமாந்தத்துக்கு அப்புறம், கிரமாந்தம் அவசியம் வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் உள்ளது விகுதி பாடத்திலேயோ அல்லது வர்ணக்கிரமாதிகள்லையோ, அதுவும் சத்த சொல்றதா இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம். 2098 பஞ்சாதிக்கு சொல்றேன்னு சொன்னா அது சிலது நிரர்த்தகம் கூட. இப்போ இத்தியாகன்னு வருது, இத்தியாகே தீத்தியாகலாம் கனம் சொல்லிட்டு இருந்தா ஒரு லாபமும் இல்லை. இந்த மந்திரத்துக்கு இது அர்த்தம்னு சுத்தி சொல்றது, அதுக்கும் கூட சேர்த்து ஜனம் சொல்றேன், ஜட்டையெல்லாம் சொல்லு. மந்திரங்களுக்கு நியாயம். ரிக்வேதத்தில் 8 விகத்திகள் சொல்லிருக்கிறது உண்மை. ரிக்வேத சம்ஹிதைக்கு 8 விகத்திகள் சொன்னது நியாயம். அது சூத்திரங்கள் இருக்கு. நம்ம இதில் பிராமணமும் சேர்ந்திருக்கு, மந்திரங்களும் சேர்ந்திருக்கு, பிரிக்கவே தெரியல. அந்த மாதிரி இருக்க 6ஆம் காண்டம் ஒழுக்க பிராமணம் தான். ஒரே ஒரு மொத்தம் தான் இருக்கு 6ஆம் காண்டத்தில் மொத்தமே. அதுக்கு அவன் உட்காந்து கணம் சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன ஆக போறது? அந்த சமயத்தை அர்த்த ஞானத்துக்கு செலவழிக்கலாம் அப்படின்றது எண்ணம். அதனால இப்போ என்ன பண்ண முடியும்? வேதங்கிறது என்ன முதல்ல அது தெரியணும்.
வாட் ஆர் வேதாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்டான். வேதங்கிறது என்ன சுவாமி, நீங்கள்லாம் அத்தியனம் பண்ணுறீங்களோ இல்லையா? யாரோ ஒருத்தன் வரான் பாமரம் கிட்ட, எனக்கு எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, வேதம்னா என்ன அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்கான். என்ன பதில் சொல்லுவார்? வாட் ஆர் வேதாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்டான்னா என்ன பதில் நாம் சொல்லுவோம்? சுத்தி என்ன பண்ணிட்டு அதாத்தியாத்மம் அதராஹன பூர்வ ரூபம் உத்தராஹன உத்தர ரூபம் வாக் சந்தி ஜிஹ்வா சந்தானம் இத்தியத்தியாத்மம் அப்படின்னு. அத்தியாத்மம் அப்படின்ற சப்தத்துக்கு ஆத்மாவில அப்படின்னு அர்த்தம். ஆத்மனி இது அத்தியாத்மம். சப்தமி விபக்தி அர்த்தம். அதிகரண காரகம் சொல்றதுக்காக அதிங்கிறது வருதுன்னு சொல்றது. நம்ம ஆத்மாவில வேதத்தை சொல்லும் போது என்னென்ன வித்தியாசங்கள் ஏற்படும்? ஆத்மா புத்தியா சமயத்தியார்த்தான் மனோயுக்தே விவக்ஷயா. பாணினி சிக்ஷை பண்ணும்போது முதல்ல இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சார். சப்தங்கள் எங்கேருந்து வெளில வருது அப்படின்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள பஞ்சபூத்தங்களும் இருக்கு. அதுல நாபியிலேருந்து இருக்கிற காத்தை ஜாட்டராக்னியானது மேல தள்ளுறது. அந்த காத்து உள்ளேருந்து மேல கிளம்புறத தொண்டை மட்டும் வருது, தொண்டை இடிக்கிறது, தொண்டையில நேரம் வேலை போக முடியல. அப்புறம் திரும்ப வேண்டியது, வாய் பக்கம் திரும்பணுமா போறது. மனக்காயாக்னி வாகந்தி ச பிரேரயத்தை மாருத்தம் மாருத்தஸ்து உரசி சரண் மந்திரம் ஜனயத்தே துவனிம் ச மூர்த்தியபியதா வக்ரம் ஆபத்திய மாருத்தா வர்ணான் ஜனயத்தே. அதுல 5 வகை இருக்குங்க. தேஷாம் விபாகம் பஞ்சதா பிரவிபஜ்யந்தே வர்ணாக. எது? ஸ்வரத்தா காலத்தா ஸ்தானாத் பிரயத்ன அனுப்பிரதானத்தா பஞ்சதா பிரவிபஜ்யந்தே வர்ணாக. அது 5 பத்தியும் பாணினி சொல்றார் சிக்ஷையில. இது எல்லாருமே ஆதியில எடுத்துக்க வேண்டியது. எல்லா வேதத்துக்கும் பொதுவான சிக்ஷை பாணினி சிக்ஷை. அந்தந்த வேதத்துக்கு ஏற்பட்ட பல சிக்ஷைகள் இருக்கு. இப்போ நம்ம தைத்திரியத்துக்கு வியாச சிக்ஷை வேண்டியது, பாத்வா சிக்ஷை வேண்டியது, ஆரண்யக்க சிக்ஷை வேண்டியது, இந்த மாதிரி பலது நமக்கு வேணும். வேதத்துக்கு வாக்குன்னு பேர், தெய்வீ வாக் அப்படின்னு பேர். தெய்வீம் வாச்ச வதனேந்த தேவாக இருக்கு. அந்த வாக்கானது சந்தியால வருது. பூர்வாகனும் அதராகனும் உத்தராகனும் சேர்ந்து சந்தியினால வரக்கூடியது வாக்கு. இப்போ உள்ளேந்து வெளியில வர சப்தமானது அதுக்கு ஸ்தானம் பிரயத்னம் கரணம் இப்படின்றதெல்லாம் சேர்ந்து அதுல பேதங்கள் ஏற்படும். அதை கொண்டு பிரிக்கணும். ஹ்ரஸ்வம் தீர்க்கம் ருத்தம்னு பிரிக்கலாம். அதுலயே உதாத்த அவதாத்த சுருத்தம்னு பிரிக்கலாம். அச்சு ஹல்லுன்னு பிரிக்கலாம். இந்த மாதிரி அதுலயே கூட அல்ப பிராணம் மகா பிராணம் இப்படியெல்லாம் பிரிக்கணும். இதெல்லாம் அந்த சப்தத்துடைய உச்சரிப்புல வித்தியாசங்களை கொண்டு இதுக்கு ஒரு சார்ட் பண்ணலாம். இது ஒரு கிராஃப் பண்ணி வைக்கலாம். இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இதையும் கூட அந்த பக்கத்தை வச்சுட்டு பார்த்தா இப்போ கிராஃப் போட்டு காட்ட முடியும். உதாத்த ஆகாரம் எப்படி தெரியும், அனுதாத்த ஆகாரம் எப்படி இருக்கும், பெருத்தா அது என்ன வித்தியாசம். இப்போ உச்சைர் உதாத்தா நீச்சைர் உதாத்தான்னு காட்ட முடியும். வேவ் ஃபார்ம்ல போத்தான் உடம்பு சரியில்லைன்னா ஹார்ட்டுக்கு போய் இசிஜி எடுத்துக்கிறேன். அதில் மூச்சு விடுறதுக்கெல்லாம் ஒரு வேவ் வருது. அதில் ஏற்ற குறைச்சல் தெரியுது. அந்த மாதிரி வேதோச்சாரணம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மாறிண்டே இருக்கக்கூடியது. ரிஷிகள் கண்ணால பார்த்து சொன்னா இது உதாத்தம் அனுதாத்தம் பெருத்தான். நமக்கு அந்த ஞானம் இல்லாதனால நாம் அது சப்தத்தாலும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். சப்தத்தை சொன்னா சரியா இல்லையான்னு தெரியாது. அதுக்கு அதை பரீட்சை பண்ணணும். ஒரு லேபரேட்டரி இருக்கு இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்னைக்கு இதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்கு. நான் உட்காந்து அதை ஆரம்பிச்சு வச்சுருந்தேன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சிலதுக்காக கிராஃப்ஸ் இருக்கு, காட்ட முடியும். காட்டினா என்ன ஆகும்னா பாருங்க, ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் தி வேதிக் டொமைன் என்னென்ன வேணும். முதல்ல இது டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்னு ஒன்று இருக்கு, ஸ்பீச் ரெக்கக்னிஷன் ஒன்று இருக்கு. ஒருத்தர் சொன்னத்தை வச்சுட்டு நாம் ஊகிக்கணும். அதாவது நாம் சொன்ன மிஷின் அதை எழுதி காட்டணும். இந்த வகையில் நம்ம பரீட்சித்து பார்க்கணும். இந்த மாதிரி 30-40 வருஷமா இதான் ஸ்டடி பண்ணுறோம். இதை தெரிவிக்கணும் ஜனங்களுக்கு அப்படின்றது என்ன. இதில் பல பேர் வச்சுட்டு அப்போல்லாம் லெக்சர் கொடுக்க சொல்லி இதெல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த ரெக்கார்டிங்கு மிஷினை கொடுத்து 42 பேர் ஜனாதிபதி சம்மானம் வாங்கினவன், ஜனாதிபதி விருது வாங்கினவன் 42 பேரை சூஸ் பண்ணி 14 வித்யாஸ்தானத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தருண்டையும் ஒரு மணி காலம் லெக்சர் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டேன். அதை வச்சு இப்போ ஸ்டடி பண்ணோம். இந்த சைட்டில் யூடியூப்ல இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். தார்க்ஷா அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணினேன். இந்த தார்க்ஷான்ற ப்ராஜெக்டை மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து பண்ணோம். நான் சிடாக் டைரக்டராக இருக்க சமயத்தை இதை எடுத்துட்டு பண்ணி இதுக்காக இப்பவும் கிடைக்கிது. நம்ம சைட்லையும் போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் இப்போ ஒரே சப்தத்தை வெவ்வேறு வித்வான்கள் வெவ்வேறு வகையாக சொல்லலாம். நாங்கள் என்ன பண்ணோம், எல்லா ஸ்டேட்லேருந்தே வந்துட்டோம். தெற்கே ஒருத்தர் வடக்கே ஒருத்தர். அதில் முன்னாடிகளே கூட புஷ்பா தீட்சித்தன் இருக்கா, வியாகரணத்தை ரொம்ப கெட்டிக்காரு. அவ்வளோ வச்சுன்னு வியாகரணத்தை சொல்ல சொன்னோம். அதே வியாகரணத்துக்கு NSRையும் சொல்ல சொன்னோம், சிவசங்காச்சாரியும் சொல்ல சொன்னோம். நான் சொன்னேன், சோதிநாகராஜ் சொன்னார், பல பேர் சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துக்கு ஒவ்வொரு வித்வான்களை கொண்டு அது இருக்க விஷயத்தை சொல்லணும். இப்போ கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சுக்கணும், சுலபம் இல்லை பண்ணுறது.
இதுக்காக இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா அப்படின்னா அதுக்கு வேண்டிய தயார் பண்ணணும். அடுத்தது ஓலச்சுவடி படிக்க முடியணும், மேனஸ்கிரிப்ட் வாசிக்க தெரியணும். இந்த மாதிரி முழு வேதங்களுக்கு எல்லா வேதத்தினுடைய ஓலச்சுவடியை கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எல்லா புஸ்தகங்களும் வந்தாச்சு, ஆனாலும் ஓலச்சுவடி இருக்கு. நாளைக்கு எங்கேயாவது இடத்துல சந்தேகம் வருதுன்னு சொன்னேன், புஸ்தகம் போடுறான், தப்பா போட்டா என்ன பண்றது? புஸ்தகத்தை பரீட்சிக்கிறது எப்படி? மூலத்துக்கு போனோம், மூலம் படிக்க தெரியல, கந்தத்தில் இருக்கு, விஷயத்தோட்டத்தை யாரும் போட்டிருக்கேன், முதல்ல இமேஜ் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி பிராமணத்துக்கு இருக்கு, ஆரணிக்கு இருக்கு, பதத்துக்கு இருக்கு, எல்லா சாக்கைக்கும் எடுத்துருக்கு. எல்லா சோடியும் கலெக்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 20,000 இமேஜஸ் ஆரம்பத்தில் போட்டோம். இப்போ அதுக்கப்புறம் 20,000 சேர்த்து விட்டேன். சாமவேத சாகைகள் கிடைக்குது. இது மட்டும் பப்ளிஷ் ஆகாத சாகை கூட இருக்கு நம்ம கிட்ட. சைலாலி சாகைன்னு ஒன்று சாமவேதத்து சைலாலி சாகைன்னு யாரும் கேட்டதில்லை. நம்ம கிட்ட ஒலத்தியோடு இருக்கு, எங்க இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கு. அதை உட்காந்து இப்போ பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். நந்திநாகரி லிபின்னு எழுதியிருக்குது, நந்திநாகரியில் ஃபாண்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நந்திநாகரியில இதெல்லாம் பண்ண முடியும். அந்த சப்தம் நம்மளால உண்டாக்க முடியாது. அந்த சாகைக்காரன் எப்படி சொல்றப்பா, என்ன காரணம் பண்றப்பா நமக்கு தெரியாது. ஆனா அதுக்கு ஒரு எழுத்துல அதுக்கு வெவ்வேறு சின்னங்கள்லாம் உபயோகிச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் புது ஞானம் நமக்கு. பாணினி ஒரு சூத்திரம் சொல்றார், சைலாலி சப்தம் வர்றதுக்காக பாணினி சிலாலின்னு சப்தத்தையும் சைலாலி வருதுன்னு சூத்திரம் சொல்லிட்டார் பாணினி. அப்போ ஒரு ரிஷி இருந்தார்னு ஏற்படுறது. அவர் எந்த சாக்கைன்னா சாமவேத சாக்கைன்னு இதில் சொல்லிருக்கு. வாசிக்கிறது யாரு, சொல்லித்தரது யாருக்கு? நாம போயிடுத்துன்னு நினைக்கிறத திருப்பி கொண்டு வரலாம். இதெல்லாம் தான் நான் சொல்ல வந்தேன். முதல்ல கீனோட்டில் சொல்றது, புதுசா பண்ண வேண்டிய காரியம் இருக்கு, அரைச்சமாகவே அரைக்க கூடாது. ஏற்கனவே ஒருத்தர் பண்ணா அதே நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா லாபம் இல்லை. நாம புதுசா ஒண்ணு தெரிஞ்சுட்டு சொன்னா அப்பதான் லாபம். அதுல இருந்து அதுக்கு தயார் பண்ணுவோம். நான் சித்தமா இருக்கேன். 5 பேர் 10 பேர் தயார் பண்ணுவோம். பண்ணா என்ன ஆகும்? நான் பேசுறதை காட்டலாம். என் சிஷியன் ஒருத்தன் சொன்னான்ல, 10 வயசு 15 வயசு தத்தியானம் பண்றான், அவன் போய் நாளைக்கு சொல்றான்னு வச்சுக்கோ, இவனுக்கு யாரா சொல்லி கொடுத்தான்னு ஒருத்தர் ஆச்சப்படுவான். இவனுக்கா தெரியறது கஷ்டம், எங்கேயும் இந்த மாதிரி கிடையாது. அப்ப யாரோ ஒருத்தர் இருக்கணும். அனுமீயத்தை ஆச்சாரியனுடைய சக்தியா ராமன் போய் மாரீச்சன் சுபாவை கொண்டாருன்னா விஸ்வாமித்திரருக்கு சாமர்த்தியம் இருக்குன்னு தெரியும். அவர் தான் இவனுக்கு தனுர்வித்தியை சொல்லி கொடுத்தார். தனுர்வித்தியை கூட தெரியாதவன் ஐஷன் போய் ராட்சசால கொல்ல விட்டார் விஸ்வாமித்திரர். அவரே கொல்லக்கூடாது. அப்ப நான் போயிட்ட பிறகு யார் இருப்பா? அவன் அர்த்தவனுக்கு சொல்லணும். இந்த பரம்பரைக்காக அவன் சிரமப்பட்டான். அதை நாம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் எதுக்காக பதபாட்டத்துல எப்படி எழுதுற வேஷ்ட பதம் இருக்கு. நாம் இப்போ ஹைஃபன் போடுறோம், ரிக்வேதத்தை போடுறது அவங்களே சின்னம் போடுற, பிரஜாபதின்னு எழுதி விடுறாரு. நம்ம பிரஜாபதி பிரஜாபதின்னு 2 தடவை எழுதியிருக்கு. பதபாட்டத்தில் இப்படியே இருக்கு. ஓலச்சுவடியில தைத்திரியத்தை சொல்லும் போது பிரஜாபதி பிரஜாபதி அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. அதுவே ரிக்வேதத்தை பிரஜாபதி, அவ்வளவுதான். ஒரு அவக்கிரம் போட்டு நீ சொல்றத சொல்லிக்கணும். பிரஜாபதி பிரஜாபதி எழுதத்தையே எழுதணும் அப்படின்னு வேதாந்த தேசிகர் தங்க கிரந்தத்துல சொல்றார், எனக்கு ஹைகிரீவனுடைய அனுகிரகத்தினால நான் 2வது சந்தையே சொல்லலை. வேதத்தை ஒரே சந்தை தான், ஒரு சந்தையில் கிரகிச்சு விட்டார். நானும் 2 தடவை சொன்னது இருக்கு. வேஷ்ட பதங்கள்ல 2 தடவை சொன்னேன்னு எழுதியிருக்கார். பிரஜாபதி நித்தி பிரஜாபதியும் சொல்லணுதா இருக்குன்னு எழுதியிருக்கார். புனருச்சாரணம்ன்றது வேஷ்டால மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? நாம் வேதாத்தியனத்தின் பெருமையை அந்த எப்படி சாதித்துவா உண்டோ, நாம எங்க இருக்கோம், இன்னைக்கு எங்கே போகலாம், நம்மகிட்ட இருக்கு. அதுக்கு வேண்டிய சாதனம் இருக்கு, உபயோகிக்க தெரியல நம்மகிட்ட. நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு, வெத்தி பொட்டி கையில இருந்ததுன்னா வெத்தி பொட்டியில நெருப்பு இருக்கான்னு ஒருத்தன் கேட்கறான். என்ன சொல்லுவாங்க நீங்க? அப்பா நெருப்பு இருந்தா எரிஞ்சு போயிருக்க, பொட்டியே இருக்காது. ஆனால் அதுல இல்லாத நெருப்பட்டியில சொல்ல மாட்டார். நெருப்பட்டின்னு ஏன் பேர் வந்தது? அப்போ அது தேய்க்கணும், அது மேல வச்சு தேய்ச்சா நெருப்பு வரும். வேதம் நம்ம கிட்ட இருக்கு, நான் அதை தேய்க்கவே இல்லை, நெருப்பே வரல. அதான் அவர் சொன்னது. நிவேதம் பருட்சேபம் சுத்தி என்ன சொல்லிட்டு 2 பேரும் வெத்து பொட்டி வச்சுன்னு இருக்கான். இவனுக்கு அது தேய்க்க தெரியும், எனக்கு தெரியல, அதான்டா வித்தியாசம் அப்படின்னு. இப்ப என்ன வந்ததுன்னா, இருக்கா இல்லையான்னா இருக்கும் தான் இல்லையா. நீ ஏழையா பணக்காரனான்னு கேட்டா என்ன சொல்றது? உபனிஷ சொல்லிது, யதா ஹிரண்ய நிதிம் நிஹிதம் அக்ஷேத்ரஜ்ஞாக உபரி சஞ்சரந்தா நவிந்தேயோ. மேல மேல போயிட்டு இருக்கான், அங்கேயே தான் நடமாடுறான், உள்ள தனம் இருக்கு, இவன் பிச்சை எடுக்கிறான். வேண்டாம் நான் ஏழைன்றான். உங்ககிட்ட தான் தனம் இருக்கு, அவனுக்கு தெரியாது. அந்தரியாமையா பகவான் உள்ள இருந்தா நமக்கு தெரியாமல் இருந்தா, வேதம் உள்ள இருந்து நமக்கு தெரியாமல் இருந்தா, அதுக்காக படிக்க கத்துக்கணும், சுவடிகள் படிக்க கத்துக்கணும், அக்ஷரங்களை யோசிக்க கத்துக்கணும். இது ஒரு ஓலச்சுவடி. கிரமதீபிகா அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம் ரிக்வேதத்துக்கு கிரமத்தை பத்தினது. இதுல ஸ்வரத்தோட எழுதியிருக்கா, சோடியில சோப்பு கலர்ல ரெட் இங்கில் மார்க் பண்ணியிருக்கா ஸ்வரங்கள் எல்லாத்தையும்.
நான் ரிக்வேத அத்தியனம் பண்ணல, ஆனால் இது ப்ரோக்ராம் பண்ணேன், கம்ப்யூட்டரில் போட்டேன், எல்லாம் பண்ணேன். 1995 சந்திரசேகரன் இவர் இப்போ இருக்கா இல்லையா, என்ன பேர் இருக்கு, இப்போ இருக்க சங்கராச்சாரிய இருக்கார், அவர் விஜயேந்திர சரஸ்வதி அவர் ஒரு தடவை வந்தார். நான் ஏதோ திருப்பதியில் வித்யாபீட்டத்தில் அவர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இதை காட்டினேன். இந்த மாதிரி கிரமதீபிகான்னு இருக்கு, அதை பற்றி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அவர் கேட்டால், எங்கள் வேதத்தில் எதிர்வேதத்தில் திருக்கிரமம் மட்டும்தான் உண்டு, 2 பதம் உண்டு கிரமத்தில், சில இடத்துல திருக்கிரமம் உண்டு. ஆகாராந்த உதாத்தாந்த வாங்குரமைத்த திசத்தை திருக்கிரமம், மோஷனா ஊஷனா இது உண்டுன்னு சொல்லிட்டோம். நாங்கள் 24 தான் சதுர்விம்சதி திருக்கிரமா, அவ்வளோதான் எங்களுக்கு இருக்குது. ரிக்வேதத்தில் சதுஷ்கிரமமும் உண்டு, பஞ்சக்கிரமமும் உண்டு. கிரமதீபிக்கிறே நான் தெரிஞ்சுட்டேன், இதை பார்த்தேன், ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன். தெரியவா என்ன கேட்டேன், அவன் ரிக்வேதிகள் போகிறேன், ரிக்வேதத்தில் பஞ்சக்கிரமம் இருக்கு தெரியுமா? ஆஹா, ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு. ஒரு இடத்துல தோஷசம், இந்த ஒரு இடத்துல பஞ்சக்கிரமம் சொல்லிட்டேன். உனக்கு எப்படி தெரியும்? இந்த புத்தகத்தில் இருக்கே தெரியும் அப்படின்னு. புத்தகம் வாசிக்க தெரிஞ்சா போகிறோம், ஆனால் அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் எழுதி காமிச்சிட்டேன். எந்த இடத்துல பக்கத்தில் எழுதிருக்கேன், எந்த மண்டலத்தை, எந்த சூக்தத்தை, எந்த இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் கம்ப்யூட்டர் கிட்ட இருக்கு, மற்ற டைப் பண்ணிருக்கேன், சொரத்தோடு இருக்கு, சர்ச் பண்ணலாம். நீங்கள் எதை கேட்டாலும் எங்கெல்லாம் வந்து எடுத்து கொடுத்துடலாம், அது மிஷின் கொடுத்து விடும். இதுக்கு வேண்டிய ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோம். இது சைட்டில் இருக்கு, இப்போ சர்ச் பண்ணலாம், பார்த்துக்கலாம். லாபம் என்னடான்னா, நுற்று போடுறது வேற, புரிஞ்சுக்கிறது வேற. சதுஷ்கிரமம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு, பஞ்சக்கிரமம் எங்க, அதுக்கு என்ன லட்சணம், திருக்கிரமம் எங்க இதுலேயும் இருக்கு, உங்களுதுலேயும் இருக்கு. அதிகப்படியாக ஒரு சாகையில் இருந்தா அது என்ன பண்ணும்? இன்னொரு ஒரு சின்ன விஷயம், தேன தேவா அயஜந்த ரிக்வேதத்து, தேன தேவா அயஜந்த தைத்திரியத்து. அகாரம் சொருத்தம் ரிக்வேதத்தை, யகாரம் சொருத்தம் எதிர்வேதத்து. சுவாமி ஒரே பொருள் சொருத்தம், ஒரே வாக்கியம் தானே, வித்தியாசம் இருக்கு, அர்த்தத்துக்கு வேதம் இருக்கு, வாசிகாரம் எடுத்திருக்கேன், வேணும் தெரியுமான்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறது? வேடிக்கையாக சொல்கிறேன், கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்பாவுடைய சதமானோத்சவம் பண்ணேன், ஆதிபாத சாஸ்திரம் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதி சொன்னேன், நான் புருஷத்துக்கு எழுதி கொடுத்தேன். நல்லா ஆர்டிக்கல், நவபத செய்யா, நான் மேலே சொல்ல போகிறேன். சிக்ஷையிலே நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது முக்கியமான விஷயம் ஒன்று, நவபத செய்யா அப்படின்னு சொல்கிறார் பாணினி. இது இன்னி மட்டும் யாரும் இம்ப்ரூவே பண்ணல. 9 வகையான பதங்கள் தான் வேதம் மொத்தத்துலையும் இருக்கு. 1000 சாக சாமவேதம் இருந்தால் கூட 9 வகை தான். அந்தோதாத்தம், ஆத்யுதாத்தம், உதாத்தம், அருதாத்தம், நீதி சிறுத்தம், மத்திய சிறுத்தம், ஜுதாத்தம், திரிதாத்தம், இது நவபத செய்யா. 9 வகை தான் உண்டு சுவாமி, சஸ்வரமான பதம் லோகத்துல அப்படின்னு விட்டாருமான். எந்த வேதத்தை சாக்கி எடுத்துட்டாலும் ஆச்சரியம் என்னன்னா, இதில் அந்த ஸ்லோகத்தை போட்டிருக்கேன் எதுக்காக தெரியணுன்றதுக்காக. இதெல்லாம் உட்காந்து நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எடுத்து ரொம்ப சௌகரியம், எதாவது எப்படி இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். எழுத்து எங்கேருந்து வருது, எப்படி போகிறது வருது, அக்கோ எழுத்து தினையா கட்டான்னு சொன்னால் போராது, காட்ட முடியணும். கண்டத்தேந்து எப்படி வருது, காற்று எங்கேருந்து போகிறது, எப்படி வருது, எந்த டைரக்ஷன், மேலே மேலே கீழே கீழே இதெல்லாம் பார்க்க முடியணும் நமக்கு அப்படின்னு. இதை தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம். வர்ணக்கிரமம் சொல்கிறான், அதெல்லாம் வேண்டியது. பாணினி சொல்றது என்ன பண்ற, உதாத்தத்துக்கும் சரீரத்தினுடைய ரத்த சலனத்துக்கும் நாடிகளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. உதாத்தம் ஆக்கியாதி விஷோங்குலினாம் பிரவேசினி மூல நிவிஷ்ட மூர்த்தா. ஸ்வரங்கள்லாம் விரல காட்டணும். இப்போ சாதாரண பார்த்தேன், இப்போ பார்க்குற சுக்ரவேதிகள் மட்டும்தான் இன்னைக்கு மட்டும் காட்டின்னு இருக்காரு. இப்போ இங்கே காத்தால சாந்தி பாடம் சொல்றது பார்த்தேன், சுக்ரவேதிகள் மட்டும்தான் இன்னும் அந்த ஹஸ்தஸ்வர சாரணம் ஹஸ்த சாரணம் பண்ணி காட்டுறேன். நாமும் பண்ண வேண்டியது. ஹஸ்தஹீனம் யோகித்தேன்னு நிந்திக்கிறார் பாணி. நம்ம இதில் விட்டு போச்சு, போகுது விட்டு போயிட்டா தப்பு இல்லை, திருப்பி கொண்டு வரலாம் தான், அதுக்கு வேண்டிய விஞ்ஞானம் இருக்காது. ஏன் சொன்னார் அவர் அப்படின்றது காரணம், வைத்தியமா இதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு. பி.கே. ஆச்சாரியான்னு ஒருத்தர், பி.கே. ஆச்சாரியான்ற ஒரு புவனேஸ்வரில் இருந்தார், ஒரிசால. அவர் ஒரு அழகான ஆர்டிக்கல் எழுதினார். நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங்னு ஒன்று இருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ன பண்ணுறான், இந்த சப்தத்தெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறத சப்தத்தை சிகிச்சைக்காக உபயோகிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். வெவ்வேறு ரோகங்களை போக்குறதுக்கு சிகிச்சைக்கு சப்தத்தையே உபயோகிக்கலாம். அது எப்படா கண்டுபிடிச்சானா வேதத்திலேருந்து கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்கிறார். வேத சப்தங்கள் சஸ்வரமாக சொன்னால் எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார், அவர் இருக்க மட்டும் ஒரு நாளும் மருந்து சாப்பிட்டது கிடையாது, இருக்க மட்டும் மருந்தே சாப்பிட்டது கிடையாது, டாக்டர்கிட்டே போனதில்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், ஸ்வரமும் ஜுரமும் ஒன்று. ஸ்வரம் சரியாக இருந்தால் ஜுரம் வராது. சாதாரணமாக ஃபோனில் ஒருத்தர் பேசுகிறான்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கிறது, இவனுக்கு ஜுரம் இருந்ததுன்னா ஸ்வரத்தில் வேதம் இருந்தா ஏன் உடம்பு சரியில்லையான்னு கேட்க முடியும். அந்த பக்கத்துலேருந்து ஃபோனில் பேசுறது கூட உடம்பு சரியில்லையான்றது இந்த பேச்சிலேருந்தே தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸ்வரம் மாறிடும் ஜுரம் இருந்தா, அதாவது கபம் வாத்தம் பித்தம் இது மாறிட்டுன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்வரங்களுடைய அமைப்பு சப்தம் வித்தியாசம் ஏற்படாது. இது சாதாரண எல்லாராலும் புரிஞ்சிக்க முடியாது.
பிராணிகள்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது. பசுர் வேத்தி சிசுர் வேத்தி வேத்தி காமரசம் பணி அப்படின்னு யார் வேணா தெரிஞ்சு போறாங்க. பாம்புக்கெல்லாம் தெரியுது என்ன பணின்னு சொன்னா மகாபாஷிகாரர் சொன்னது, பதஞ்சலியே சொன்ன யாராவது இருந்திருக்கட்டும். ஆனா இந்த அளவுக்கு இந்த சப்தத்தில் உள்ள குணங்கள் இதுல இந்தந்த விரல்ல இந்தந்த இடத்துல இந்தந்த ஸ்வரத்தை காட்டுங்கோ. அதுல உதாத்த அனுதாத்த சுரத்த பிரத்யங்கள் இதுக்கு அவர் பாணினி சொல்றாரு. உதாத்தம் பிரதேசனியம் வித்யா பிரதயம் மத்தியமாங்குழு நிகதந்து கனிஷ்டிக்காம் சுரித்த உபகனிஷ்டிக்காம். 4 விரல்கள் 4 சுரங்களுக்கு அங்குட்டத்தினால் அந்தந்த விரல்ல வெவ்வேறு இடத்துல தொட வேண்டியது. அது சொல்லும் போது கையை பார்த்துட்டே என்ன சொல்றான்னு சொல்ல முடியணும் நமக்கு. இந்த மாதிரிலாம் பரீட்சை பண்ணுவா, பண்றதுக்கு கேட்டுட்டோம்னா இதெல்லாம் சிக்ஷையிலேருந்து வரக்கூடியது. சிக்ஷையால் நமக்கு தெரிய வேண்டியது. புதுசா ஏதாவது தெரிவிச்சாதான் அது சாஸ்திரம். சாமி சொல்லிட்டு இருக்கோம், ஆனா அது என்ன சொல்றோம்னு தெரியல. அதுல என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்ன்றதுக்கு இது ஒரு வகை. இப்போ அந்தோதாத்தம் ஆத்யுதாத்தம் உதாத்தம் அனுதாத்தம் நீச்சஸ்வரித்தம் மத்தியோதாத்தம் ஸ்வரித்தம் தியுதாத்தம் திருதாத்தம் இது நவபத செய்யா. பதங்கள் படுக்கிற இடம், செய்யான்னு படுக்கைன்னு அர்த்தம். வேதங்கள் ஆதிசேஷன் ரூபமா அது மேல பெருமாள் படுத்துட்டு இருக்கார். அவர் ஆதிசேஷன் தான் பதஞ்சலியா அவதரித்தார், அவதார் ராமாவதார அவதரித்தார். சேஷனுடைய அவதாரம்னு சொன்னார். இவாள்லாம் பகவான் வேதங்கள்ல இருக்கான், வேதத்துல பகவான் படுத்துட்டு இருக்கான். வேதத்தை ஆதிசேஷனா நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இது சொன்னா அவர் என்ன சொல்லிருக்கார். இதுக்கு மட்டும் திருஷ்டாந்தம் சொல்ற. பாணினி எங்கேயுமே சூத்திரங்களை திருஷ்டாந்தம் சொல்லலை. அக்னிஹி சோமஹ பிரவஹ வீரியம் ஸ்வஹ ப்ரஹஸ்பதி இந்திரா ப்ரஹஸ்பதி இந்த 9 வகையான ஸ்வரங்களுக்கு திருஷ்டாந்தம் அவரே சொல்றார். அது பேர் புரியலேன்னு சொன்னான். அக்னி நித்தியந்தோதாத்தம் சோமயத்யாத்யுதாத்தம் பிரேத்யுதாத்தம் வ இத்தியனுதாத்தம் வீரியம் நீச்சஸ்வரிதம் ஹவிஷாம் மத்தியோதாத்தம் ஸ்வரிதி ஸ்வரிதம் ப்ரஹஸ்பதிரிதி த்யுதாத்தம் இந்திரா ப்ரஹஸ்பதி இதி த்ருதாத்தம். 3 ஸ்லோகம் பாணினி சொல்றார். அர்த்தமாத்திரா ராகவும் புத்திரோத்சவமா நினைக்கக்கூடியவர் அப்படின்னா இது இவர் சொல்லேன்னு மக்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு பரிநிஷ்டிதமான ஞானம் உள்ளவர். பாணினியுடைய 5 கிரந்தங்கள் இது எல்லாரும் புரியணும். பஞ்ச கிரந்தின்னு பேர் பாணினி எழுதினது. சூத்திர பாடம் அஷ்டாத்தியாயின்னு சொல்றோம். தாத்து பாடம் தாத்துக்கள் எல்லாம் லிஸ்ட். கணபாடம்னு ஒண்ணு, தத்தித பிரத்யங்கள்லாம் எந்தெந்த கணத்துக்கு அப்படி ஆகுன்றதுக்காக ஒன்று. லிங்கானுசாசனம்னு ஒண்ணு, சிக்ஷான்றது ஒண்ணு. 2 வேதாங்கங்களை எழுதின ஒரே ரிஷி இவர் தான். சிக்ஷையை எழுதினா வியாக்கணத்தை எழுதினார். அதுல என்ன பண்ற ஒரு அழகான விஷயம் இதுல தெரியணும். நாங்களாம் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு. நையாய்க்கு சாப்பிட்டு போதும், வையாக்கனை சாப்பிட்டு போதும், மீமாம்சைக்கு சாப்பிட்டு போதும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்ற. நையாய்க்கால் இப்படி சொல்றா, வையாக்கால் இப்படி சொல்றா, மீமாம்சக்கால் இப்படி சொல்றான்ற. என்ன சார் கிட்ட போய் நான் ஒருதான் கேட்டேன். 3 சாஸ்திரமும் தெரியும், நீ என்ன சாப்பிட்டு போதுன்னு சொல்றேன். வையாக்கனா இருக்கும்போது ஒண்ணு, நையாய்க்கனா இருக்கும்போது மீமாம்சா இருக்கும்போது ஒண்ணுன்னு சொல்லுவீங்களா? சாமி அப்படி பிரிக்கிறதே தப்பு அப்படின்னாரு. வெள்ளக்காரன் கம்பார்ட்மெண்ட்லைஸ் பண்ணி விட்டுட்டான், அப்படி சொல்றதே தப்பு. சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நையாயிக பிரக்கிரியை உபயுக்தம், சில சந்தர்ப்பங்கள்ல வையாகரண பிரக்கிரியை தான் உபயுக்தம், சிலது மீமாம்ச பிரக்கிரியை தான் உபயுக்தம். அப்படிதான் அர்த்தமே தவிர மீமாம்சைக்கு சாப்பிட்டு போதும்னா மீமாம்சகாருடைய அது வேடிக்கை ஒரு திஷ்டாந்தம் சொன்னார். நையாயிகசிய வாயு நீரூபா அப்படின்னு சொன்னா வையாகரசிய வாயு ரூபம் உண்டு அர்த்தம் இல்லை. நையாயிகசிய வாயு நீரூபகான்னு சொன்ன வாயுக்கு ரூபம் கிடையாது நையாயிக்குன்னு சொல்றாங்க. மற்ற ஒத்துக்கலன்னு அர்த்தமான அது. அதனால ஒரு சாஸ்திரத்தை சித்தாந்தம்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா எல்லாரும் ஏத்துக்க வேண்டியது. அவ்வளவு அதிக பரிசிரமப்பட்டான்னு அர்த்தம். இப்போ சாதாரணமா சீனாக்கள் சொல்லுவார், பட்கர் இருக்கும்போது ஏதாவது பார்லிமெண்ட் கொஸ்டின் வந்தா ராமானுஜத்தை தேடுங்க அப்படின்னு, ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் சுவாமி அப்படின்னு நெருப்பு பத்துட்டுதுன்னா அப்பதான் ஞாபகம். ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் இருக்கா இல்லையான்னு எவனும் பார்க்க மாட்டேன். அது இருந்தா ஒரு மனசுக்கு தைரியம், ஏதாவது ஆயிடுத்தோம்னா காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி வைதிகருக்கு அந்த சக்தி வேணும்னு அர்த்தம். எது எங்கேருந்து கிடைக்கும். மகாபாஷ்யத்தில் இதுக்காக ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். பிரஜாபதி அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அதை எந்தெந்த விரலை எப்படி காட்டுவா அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் அவர் பாணினி சொன்னது என்ன, இதுல ஒரு வீடியோ ஒன்று எப்படி காட்டணும். அங்குஷ்டத்தை வச்சுட்டு வெவ்வேறு இடத்துல விரல படம் போட்டு காட்டலாம் சுவாமி, சொல்லி தரலாம், கஷ்டம் ஒண்ணுங்க. ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம், இமேஜ் காட்டலாம், வேவ்ஃபார்ம் காட்டலாம். விரும்ப 10 சொல்லி குட்டுப்பாடுமா சொல்லிட்டு இருந்தா அதான் பண்ணணும்னு யாராவது சொல்லிட்டாங்க. கத்துக்கிறதுலயே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கத்து கொடுத்தா சுவாமி நான் உங்ககிட்ட வந்து கத்துக்கிறேன்னு வருவான். அந்த மாதிரி ஒரு ஆசக்தியை உண்டாக்குறதுக்கு கூட ஞானம் வந்ததுன்னா உபயோகப்படும்.
இப்போ அனுதாத்தம் அது எங்க எப்படி காட்டுறது, ஜா உதாத்தம் எங்க எப்படி காட்டுறது, திருத்தம் தீ பிரத்யேகம் எப்படி காட்டுறது, ஒவ்வொன்றுக்கும் காட்டிட்டு போங்க. சொல்லிருக்காரு என்னென்ன வரல என்னென்ன இடத்துல என்னன்னு சொல்றேன். இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு தெரியணுமானா ஒருத்தன் படம் போட்டு காட்டணும். பண்ண முடியாதுன்னு ஒண்ணு இல்லை. மகர்ஷிகளுக்கு இங்க மனசுலயே தெரிஞ்சு கொடுத்து சாட்சா்காரம் இதுக்கு தான் பேர். சப்தத்தை எப்படி பார்க்க முடியும்னு ஒருத்தன் கேட்டான். வேதத்தை சாட்சாத்கரிக்கிறான்னு சொல்றாரு, சப்தத்தை பார்க்க முடியுமா? முடியும். அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியல. அந்த அளவுக்கு அவள் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அவள் பார்க்கறது மட்டும் இல்லை, அதோட பிரயோஜனத்தையும் தெரிஞ்சுட்டா, சக்தியும் தெரிஞ்சுட்டா, உபயோகித்து பார்த்தா. விஸ்வாமித்திர திரிசங்குவை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புறேன்னு சொன்னார், சரீரத்தோடயே அனுப்புறேன். வசிஷ்டர் முடியலன்னு சொன்னாரேன்னு. ஆமா, வசிஷ்டருக்கு முடியல, எனக்கு முடியும், நான் பண்றேன் அப்படின்னு. ஏன் வசிஷ்டருக்கு முடியல, உனக்கு முடியல சொன்ன. போய் நான் காயத்ரி பார்த்திருக்கேன், அவர் பார்க்கல அப்படின்னு விட்டார் விஸ்வாமித்திரர். நான் பிரயத்தனம் பண்றேன் அப்படின்னாரு. முடியணும் சுவாமி. வேதத்திலேயே ஒரு இடத்துல விஸ்வாமித்ர ஜமதக்னி வசிஷ்டயனா ஸ்பர்தேதாம் அப்படின்னு வருது. விஸ்வாமித்ர ஜமதக்னி ரெண்டு பேரும் ஒரு பக்கம், வசிஷ்டர் ஒரு பக்கம். இவளுக்கு போட்டி ஏற்பட்டது. வசிஷ்டர் தோத்தார் அப்படின்னு தான் சொல்றது. அப்ப என்ன ஆயிடுத்து, ரெண்டு சமாச்சாரம். இப்போ அக்னேயப்பன் நோயப்ப சமஸ்தே தான் நாம் மந்திரம் சொல்றோம், ஒரு சாந்தி பாராயணம் பண்றோம். அதுக்கு விஹவம்னு பேர், விஹவ்யம்னு அந்த மந்திரத்துக்கு பேர். விஸ்வாமித்ர ஜமதக்னி வசிஷ்டேன அஸ்பர்தேதாம் ஜமதக்னிர்விஹவ்யம் அபஷ்யத் தேன வைச வசிஷ்டஸ்யேந்திரியம் வீரியம் அவருங்க. இந்த மந்திரங்களை கண்டார் ஜமதக்னி, வசிஷ்டரை தோற்கடித்தார், அவருடைய சக்தியை இழுத்துண்டு விட்டார் அப்படின்னு சொல்றது. நான் சிவசுகோத்தம் ஜாமதக்னியான் நான் பெருமையா சொல்லலாம். ஆனால் ஜாமதக்னியான்னு சொல்லிட்டு ஜமதக்னி என்ன பண்ணாருன்னே தெரியாம என்ன பண்றது. ஜமதக்னி இது பண்ணார், அவருக்கு இந்த சாமர்த்தியம் இருந்தது, வசிஷ்டரையே ஜெயித்தவர் எங்கேயவர் நான் சொல்லலாம். தெரிஞ்சிருந்தாதான் சொல்ல முடியாத. இதே உபதான மண்டலத்தை மகாஜேனத்தை கூட சொல்றது. விஸ்வாமித்ரக்னி வசிஷ்டேனா ஜமதக்னிர் விஹவ்யா அபஷ்யத் தா உபாதத்த. இஷ்டகோபதானத்துக்கும் சொல்லிட்டு மந்திரங்களை உபஸ்தானம் பண்றதுக்கும் சொல்லுது. விஹவ்யம் விஹவ்யா ரெண்டுலயும் ரெண்டு பேரும் ஒரு பக்கம், அவர் ஒரு பக்கம். இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. என்ன பண்றான், பிராமணன் வெறும் பிராமணனா இருந்தா, பிராமணிய கிருத்தியத்தை சட்கர்ம நிறுத்தனா இருந்தா கூட சாதாரண பிராமணன் அவன். சத்திரியன் ராஜாவா இருக்கான், சத்திய தர்மத்தை அண்ணா அனுஷ்டிக்கிறான், அவன் சாதாரண ராஜா. பிராமணால விசிஷ்ட பிராமணன் இருக்க முடியும், ராஜாக்கள்ல விசிஷ்ட ராஜா இருக்க முடியும். சுத்தியில 4ஆம் காலத்துல ஒரு மந்திரம், சகம்சிதம் மே பிரம்ம சகம்சிதம் வீரியம் பலம் அப்படின்னு. இந்த மந்திரத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? சுத்தியை வியாக்கியானம் பண்றது. சகம்சிதம் மே பிரம்மோதேகாம் பாகுவதிரமிதி அவுதும்பரி வாதி. என்ன பண்ண, க்ஷத்ரேன பிரம்ம, இது ரெண்டையும் சேர்த்துருக்கணும். யஹ பிராமண ராஜன்யவான் அத்தியன்யம் பிராமணம், ராஜன்யா பிராமணவான் அத்தியன்யம் ராஜன்யம். சுத்தி வாக்கியம் இது, சுத்தியில சொல்றது. இப்ப யாரு இதுக்கு திருஷ்டாந்தம்னா விஸ்வாமித்திரன் ஜமதக்னியும் திருஷ்டாந்தம். பிராமணிய ராஜன்யத்தே இது ரெண்டும் சேர்ந்தது இவா இடத்துல. வசிஷ்டர் எவ்வளவுதான் வசிஷ்டான், வசிஷ்டர் சமானாம் பவதி என்ன, ஒரே தர்மம் உள்ளவர் அவர், பிராம தர்மம் மட்டும் உள்ளவர் அவர். இவாட்ட ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு. விஸ்வாமித்திர ஜமதக்னி வசிஷ்டேன அஸ்பர்தேதாம்னு என்னடா அர்த்தம்? லௌகிகம் வைதிகம் ரெண்டும் தெரியணும்னு அர்த்தம். ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சவன் உபயோகம் இல்லைன்னு அர்த்தம். சுத்தி சொன்ன திருஷ்டாந்தம் எதுன்னு விஸ்வாமித்திரன் உண்டாக்கலாம், அது ஜமதக்னியை உண்டாக்கணும். நாம் இப்ப வேண்டியது என்ன ஆகும்னா, இப்போ இந்த சமாவேசம் ஏற்படணும். சம்சிதம் கூர்ப்பா நல்ல முனையோட ஆகப்படும். சகம்சிதம் மே பிரம்ம சகம்சிதம் வீரியம் பலம் சகம்சிதம் க்ஷத்ரம் ஜிஷ்ணு எஸ்ய அகமஸ்மி புரோஹிதா. இது கத்துக்கிறது எப்படி கத்துக்கிறதுன்னா, அந்த பலம் சக்தி குறையாமல் கத்துக்கணும், தேடணும், கண்டுபிடிக்கணும். அது உள்ள இருக்கு, புதுசாக எங்கேருந்து கொண்டு வர வேண்டாம், வெளியில போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதில் எங்கெங்க என்னென்ன உண்டாருதுன்றதெல்லாம் காட்டுறது, இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். பெங்களூர்ல ஒரு ஆஃபீஸ் ஒன்று இருக்கு, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று, டிவி அனந்த பத்மநாபான்னு ஒருத்தர். இவர் பிஹெச்டி பண்ணார் டாடா இன்ஸ்டியூட்ல, எனக்கு ரொம்ப சீனியர். அவர் அகோஸ்டிக்ஸ்ல பண்ணார். அவர் வேதாத்தியனமும் பண்ணார். பண்ணா சொரம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கெல்லாம் உடனே கேள்வி, இந்த சவுண்டெல்லாம் எப்படி இது பண்ணலாம், மாடல் பண்ணலாம் அப்படின்னு மனசுல ஓடிட்டு இருக்காரு. உட்காந்து இந்த லேப்ல உட்காந்து ஸ்டடி பண்ணுவேன். இப்போ ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கார், வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி. ஆர்மிக்கெல்லாம் இவர் நிறைய கிட்டுகள் தயார் பண்ணி கொடுக்குறார். வெறும் சத்தத்தினால ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போக்குறார், பல வகையான டிஃபார்மிட்டிஸ் எல்லாம் சரி பண்றார். பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சிருக்கார்.
ஒன்றும் இல்லை சுவாமி என்கிட்ட 1985 நானும் வருவோம் உட்காந்து இதெல்லாம் பற்றி பேச ஆரம்பித்தோம். 4 வருஷம் படித்தேன். பெல்லாப்ஸில் போய் சேர்ந்தார். இதெல்லாம் உட்காந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார். பேட்டன்ட் வாங்கி கொடுத்தார். 85 இன்னி மட்டும் 40 வருஷம் நடக்குது. நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ரன்னா இருக்கார். நம்புறார் முழுக்க. இவர் யோகத்தில் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்கார். மைசூரில் ஸ்ரீரங்க மகாகுருன்னு ஒருத்தர் இருந்தார். ரொம்ப நாள் முதல்ல இருந்தார். அவர் சிஷ்யர் ஒருத்தர் ரங்கப்பிரியா சுவாமின்னு இருந்தார். அவரும் யோகத்தில் கெட்டிக்கார். அஷ்டாங்க யோக விஞ்ஞான மந்திரம்லாம் வச்சிருந்தார். அவருண்ட இவருக்கும் பாலபாஷா இருக்கு யோகத்தில். அனந்த புத்தனாதாங்கிற சொல்லுவார் சுவாமி நீனும் நானும் சேர்ந்துப்போம். நமக்கு வேதத்தில்னா அது ஆழ ஞானம் இருக்கு. நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பற்றி நான் நிறைய பண்ணிருக்கேன். புதுசாக போய் தயார் பண்ணுவான். அவரோட உட்காந்து சிலதெல்லாம் வேகம் சொல்லி வச்சிருக்கேன். காட்டுறதுக்கு உபயோகம். உதாத்தம் கம்பத்தில் எப்படி வரும் அதுலையா ஏக கம்பம் இருக்கு. திக்கம்பம் எப்படி வரும் என்னவா இருக்கு. இதுல வெவ்வேறு சாகையில வெவ்வேறு எப்படி வருது. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன இதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் தனி ப்ரோக்ராம் எழுதணும். ஒரு தடவை மினிஸ்ட்ரியில் ஒரு கேள்வி வந்து ரிக்வேதத்தில் எவ்வளோ கம்பம் இருக்கு 695 அப்படின்னு எப்படி தெரியும் லிஸ்ட் கொடுத்தோம். ப்ரோக்ராம் இருக்கு சாமி சர்ச் பண்ணலாம். அதான் பாவி இவ்வளோ கூட ஒருத்தரால் பண்ண முடியுமா? நான் பண்ணல ரிசியல் பண்ணது ரிசியல் பண்ணி வச்சுட்டேன். நம்ம அதை காட்ட முடியும். ரிசியல் பண்ணிருக்கா வேதத்தை இல்லைன்னு சொல்லாது எங்க அவ்வளோதான். எனக்கு வேண்டிய எனக்கு வேதத்தில் சந்தேகம் இருக்கு. நான் ரிசியலை நம்புறேன். அவ பண்ணது சரிதான்னு காட்டுறதுக்கு ஏதோ ஒரு சாமர்த்தியம் பகவான் கொடுத்தா பண்ணி காட்டுறோம். இதை நாம வளர்த்துட்டாலே போறோம். ஒன்றும் புதுசா யாரும் கண்டுபிடிக்க போறதில்ல. இருக்கிறத வகையா புரிஞ்சுட்டோம்னு சொன்னால் பல வகையில லோகத்துக்கு கேமம் ஏற்படும் அப்படின்னு. இந்த வேவ்ஃபார்ம்ஸுங்கிற உதாத்தம் சொல்றது வெவ்வேறு கலர் போட்டிருக்கேன். எந்த நேரத்தை எப்படி மாறும் ஒரு அச்சு ஹல்லு சேரத்து எப்படி மாறும் ஒண்ணும் இல்லை. சில சுலபமான விஷயம் பார்க்கலாம். சமிதோ எஜதி வசந்தமேவ தோணாமோரும் சொல்றோம். இந்த பஞ்சாயத்து சொல்றத ஏஜதி இது மூணையும் ஒவ்வொரு மாத்திரா காலம் வராது. அது சொல்லும்போது என்ன சமிதோ எஜதி வசந்தமேவ தோணாமோரும் எஜதி அப்படின்றதுல குறைஞ்சிடும். கண்ட்ராக்ட் ஆகும். காரணம் என்னடான்ல ஒரே ஸ்தானத்திலேருந்து வரக்கூடியது அடுத்தடுத்தது வந்தால் எக்காரம் ஜக்காரம் இக்காரம் மூணுமே இது யசானாந்தாலும் எனக்கு எப்படி சொல்லி தரணும்னு கேட்டா இது 3 வரத்தை காட்டுங்க. 3 மாத்திரையா இருக்காது. அது 2.25 மாத்திரை ஆயிடும். நாங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தோம். அது ஷார்ட்டன் ஆயிடுறது. முக்கால் மாத்திரை அடுத்தடுத்து வந்துடுறது. நான் வேடிக்கையாக சொல்லுங்க இங்கிலீஷ்ல குக்கும்பர்னு ஒரு சப்தம் இருக்கு. கும்பர்னு எழுதணும். இன்னொரு செய்யும் எழுதணும். செய்யும் எழுதுவானே அந்த மாதிரி. அதாவது ஷார்ட்டன் பண்றதுன்னு சில நேச்சுரலா ஏற்படக்கூடியது உண்டோ அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் எதுக்கா ரிஷிகள் சொன்னா ஏன் குரூப் பண்ண என்ன சாமானிய குணம் அதுக்கு. அதை அனுகதாகாரம் ஒன்று இல்லாத ஒரு கிளாசிபிகேஷன் பண்ண போறது விபாகம் பண்ண போறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது கற்று தரணும். இப்போ இதெல்லாம் இதுலயே ஒரு பிஹெச்டி பண்ணலாம். ஒவ்வொரு வேதாங்கத்திலையும் பண்ண முடியும். பண்றதுக்கு வேண்டிய அளவு டீப்பா படிக்க வேண்டியது நம்ம. இதெல்லாம் இப்போ காட்டிருக்கேன். 20 மைக்ரோ செகண்ட் மில்லி செகண்ட் வித்தியாசம் இருக்கு அனுதாத்தத்துக்கு உதாத்தத்துக்கு சொரிதத்துக்கு. இதுல எங்கிருந்து இருந்து எப்படி வருது என்னென்ன காம்பினேஷன்ல நடுவில் இருந்தா முதல்ல இருந்தா கடைசியில் இருந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டியது. படிக்கலாம். எப்படி படிக்கிறது இல்லை நமக்கு சந்தேகம் வந்து. தபஸ்ன்னா என்ன பண்றாரு ரிஷிகள் தப்ப ஆலோசனை இதுதான் யோசிச்சு பார்க்கலாம். எந்தெந்த வேதத்தை எங்கெங்கெல்லாம் ஆரம்பத்தில் வந்திருக்கு நடுவில் வந்திருக்கு கடைசியில் வந்திருக்கு ரசம் வந்திருக்கு தீர்க்கம் வந்து அல்ப பிராணம் மகா பிராணம் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து அப்படின்னாலும் கோடிஃபை பண்ணி பாணினி சொன்னார். இவருக்கு எங்கேயும் தெரிஞ்சது இது என்ன யோசிச்சு தபஸ்னால அன்வைச்சன் தேவாக தபசா கிரமேண இதுதான் ரிசப்ட்ங்கிறது. இதைதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இந்த வர்ணக்கிரமம் இருக்கு. சுத்த வர்ணக்கிரமம் அங்க வர்ணக்கிரமம் மாத்தா வர்ணக்கிரமம் சொர வர்ணக்கிரமம் பத்துதால் வர்ணக்கிரமம் எல்லாம் இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் சுலபமா ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். எழுதி வச்சிருவேன் எங்க வெப்சைட்ல இருக்கு. இதுக்காக வருஷக்கணக்கில் செலவழிக்க வேண்டாம். அதுக்காக துவனி ஸ்தானஞ்ச கரணம் பிரயத்னா தேவதா ததா ததா ஜாதி அங்கம் வர்ண சம்ஞா வியஞ்சனானாம் விதீயத்தை இந்த 8 வியஞ்சனங்களுக்கு அச்சாம் ஏவம் புரோச்சியமானே துவன்யாதௌச்ச யதாக்கிரமம் பிரயத்ன தேவையோர் மத்திய மாத்திரா கால பிரகீர்த்திதா. அதுக்கு காலம் உண்டு ஸ்வரங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் உதாத்தாதி ஸ்வரானாத்து துவன்யாதியின் பரிவர்த்தைய அதுக்கு துவனிஸ்தானம் காரணம் எல்லாம் கிடையாது. ஆனால் இங்க சொல்ல வேண்டியது தத்ராபி ஸ்வோத்பத்தி ஸ்தானகம் ஸ்வ சம்ஞா அனுபூர்வச அத்தியேத்திர அங்க வியத்தியா அவஸ்தாம் ஷட்ஜாதி ஸ்வர காரணம் அங்குளி நிதானம் ரேகா நிதர்சனம். அங்குளில ரேகையில காட்டணும். ஷட்ஜ மத்தியம பஞ்சமாதி சப்த ஸ்வரங்களுக்கு இதுக்கும் மேப்பிங் இருக்கு. உதாத்தோ ரிஷாத காந்தாரோ ஷட்ஜோ ரிஷப தெய்வத்தோ
ஸ்வரித்த பிரசவாபவா கேதே சத்தியபுத்தியோ பஞ்சமான்னு சொல்லிருக்க. இந்த சப்த ஸ்வரங்களோட இதுக்கு மேப்பிங் எங்க இதெல்லாம் காட்ட முடியணும். இதுக்கெல்லாம் யாஜ்ஞவல்கிய சிக்ஷையில ஒவ்வொரு மிருகத்தையோ பட்சியையோ திருஷ்டாந்தமா சொல்லிருக்காரு. அது கொண்ட சத்தம் அந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த பெல்லாப்ஸ்ல அனுபவம் உட்காந்து அத்தனையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. 66 வகையான பிராணிகளை லிஸ்ட் பண்றாரு யாஜ்ஞவல்கியர். ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்படி கீழே சொன்ன விசர்க்க ஹாவுக்கு வித்தியாசம் சொல்றது குரங்கி சிரிக்கிற மாதிரி சொல்றது ஹகாரம்னு சொல்லுங்க. குரங்கி சிரிக்கிற மாதிரி சொல்லணும். அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் சொல்றது இஹேஹைஷான் நிதர்சனம் அப்படின்னு. இஹேஹ இஹேஹே தீஹ இஹ அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த ஹகாரம் குரங்கி சிரிக்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டியதுன்ற. அங்கனாலும் இங்க கணத்தை உபயோகிக்கலாம். ஹே ஹே ஷாமே ஷாம் ஹே 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 ஷாங்கிறது ஷாம் ஹே 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 ஷாங்கிறதாலும் சொல்லிடுவோம். திருஷ்டாந்தம் நிறைய கிடைக்க வேண்டாம். அதுக்கு உபயோகிக்கலாமே தவிர அதுக்கு வருஷக்கணக்காக போத செலவழிக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றை பற்றியும் இது ஒரு பேப்பர் எழுதி இதை இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, IEEE ஒன்று. அதில் பப்ளிஷ் ஆச்சு அந்த பேப்பர். அப்போ சிக்ஷா சாஸ்திரா அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபோனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று எழுதினேன். இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு இடத்துல சொன்னால் வர்ணக்கிரம பரியந்தம் வேதங்கள் இருக்கிறதுல ஞானம் வர வேண்டியது சப்த குணம் நமக்கு புரியணும். முதல்ல கேட்டேன் வாட்டார் வேதா அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்குறான்னா, வேதம் சப்தராசி. ஐயா சப்தராசி எங்கே வேணா உனக்கு வேரி அடிச்சுருந்தா கூட சப்தராசி ஏற்படுறது. என்ன விசேஷம் வேத சப்தராசியில்? இத்தனை வகைப்பட்ட சப்தங்கள் இன்னென்ன அர்த்தத்தை கொண்டு இதத்தை சிருஷ்டி பண்ண சமர்த்தமான ஆதி சப்தத்துக்கு வேதம்னு பேர். அனாதி நிதனா கேஷா வாகு சிருஷ்டா ஸ்வயம்புவா ஆதோ வேதமயி திவ்யா எத்த சர்வா பிரசூதையா. எல்லா சிருஷ்டிக்கும் காரணமான சப்தம் இது. அதுக்கு ஒரு டேபிளா இந்த மாதிரி வண்ணக்கிரமத்தெல்லாம் சொல்லலாம். என்னென்ன குணங்கள் இதுக்கு போட்டு காட்டலாம். இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோம், சைட்டில் போட்டிருக்கோம். இது சொல்லலாம். இப்போ இந்த 7 சொருத்தம் சொன்னேன், அதெல்லாம் இந்த மாதிரி படிக்கலாம். தனித்தனியாக கலர் போட்டுருக்கோம். ஒவ்வொரு சொருத்தத்துக்கும் ஒவ்வொரு கலர் நம்ம சைட்டில் இப்போ பார்க்கலாம். சம்மித்தை சப்த காண்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் சொரம் போட்டிருக்கோம். புத்தகங்களை எல்லாத்துக்கும் போடுறதில்லை. இப்போ இஷேன்றது ஈக்கு அனுதாத்தம் போட்டிருக்கோம். ஷேவுக்கு ஒன்றும் போட்டிருக்காது. ஷேவுக்கு ஒன்றும் மார்க் பண்ணுறது கிடையாது. உதாரணத்துக்கு இப்போ மார்க் பண்ணாது இருந்துட்டா பிரத்யேகத்துக்கும் தான் மார்க் பண்ணுறதில்லை. பிரத்யேகம் எது உதாரணத்துக்கு செல்லத்து சந்தேகம் வரும். யாவந்தோ கிரஹ்யாஸ்மஸ்தயபியக்கமகரம் பசூனாம் இருக்கு. கிரஹ்யாஸ்மஹா உதாத்தம் யோகி பிராப்தினால உதாத்தம் யாவந்தான் இருக்கிறதுனால சொருத்தத்துக்கு அப்புறம் மார்க் ஆகாமல் இருந்தால் பிரத்யேகம்னு சொல்லிட்டா அதை பிரத்யேகம் வந்துடுவோம். இங்கே ஸ்மஹான்றதுல சொருத்தம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் மார்க் ஆகலை. கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? இது லட்சணம் தெரியணும். சுவாபாவிகமாக அனுதாத்தமாக இருந்தாதான் பிரத்யேகமாக ஆகும். சொருத்தத்துக்கு அப்புறம் வந்தேன் சொரிதா சம்மிதானாம் அனுதாத்தஸ்ய பிரத்யேகா. வானுடைய சூத்திரம் பிரத்யேகமாக வேண்டியது அனுதாத்தம் தான் பிரத்யேகமாகும். உதாத்தம் வரலாம் சொருத்தத்துக்கு அப்புறம் வந்தால் ரிக்வேதமாக இருந்தால் கம்பம் வந்துட்டு போகுது. நம்ம வேதமாக இருந்தால் கம்பம் வரா இருந்தால் கூட உதாத்தமாக தான் நிற்கும். இந்த வித்தியாசம் தெரியறதுக்கு இதெல்லாம் தான் கண்டுபிடிச்சிக்குவோம். அதுக்கு வெவ்வேறு கலர் போட்டுருக்கோம். நம்ம சாக்கிற மொத்தத்துக்கும் தரிசில் போட்டோம். ஸ்வரத்தை வச்சுட்டே கலரை வச்சுட்டே ஸ்வரத்தை சொல்லிவிடலாம். வர்ணம்னு சப்தத்துக்கு கலர்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. வர்ணஸ்வரன்னு வர்ண கலர்னு அர்த்தம். ஒவ்வொரு ஸ்வரத்துக்கு ஒரு கலர் போட்டு காட்டலாம். இதுக்கெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணிருக்கு. இதுக்கு வேண்டிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிருக்கு. ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுது, வெப்சைட் எல்லாம் பண்ணுது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பல விஷயங்கள். அதுக்கு என்ன காரியம் பண்ணா வாரிகள் வழி காட்டினவான்னு சொல்றான். நம்ம பரமரிஷிபியான்னு சொல்றது பத்திகிருத்தியான்னு சுத்தி சொல்லி. பத்திகிருத்தியான்னு சொன்னா காடு மேடா இருக்க இடத்துல ரோடு ஆக்குறான். ரோடு யார் போட்டான்னு யாரும் கேட்க போறது. ரோட்ல போயிட்டு இருக்க போறாங்க. ஆனா அந்த பத்திகிருத் அந்த வழியை உண்டாக்குறவன் ரிஷிகள். இன்னைக்கு நாம் கூட ரிஷிகளாகலாம் ஒரு வழியை உண்டாக்க முடிஞ்சு அதனால உபயோகம் ஏற்பட்டா ஜனங்களுக்கு. ஆனால் அந்த மாதிரியான பிரயத்னத்தில் எல்லாருமா இறங்கி சகல கேவத்தை அடையுங்கோ அப்படின்றத இது ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன். எனக்கு என்னமோ இஷ்டம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் ஒரு ஃபுல் டைம் ப்ரோக்ராம் ஏற்பட்டு நம்ம வைதிக வசங்களுக்காக சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். ரிஷிகளை பார்க்கலாம். ரிஷிகளாக பார்க்குறேன்னு ரிஷிதான் சொன்னேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அது அப்படியே நடந்து கொடுத்துன்னு சொன்னேன். அப்போ இந்த மகர்ஷிகளுக்கு நாம் கடன்பட்டதே நாம் அதை தீர்த்துன்றதா ஆகும். அடிப்படையாக அதை கனெக்ட் பண்றதுக்கு அந்த நடுவில் சம்ஸ்கிருதம் அது எல்லாத்தையுமே வருஷம் ஆகுது. அவர் 2 பாஷத்தை சொல்லி
லட்சணத்தை மட்டும் 6 மாசத்துல சொல்லி கொடுக்குறேன். எல்லா வேதத்தோட லட்சணத்தையும் 6 மாசத்துல சொல்லி கொடுக்குறேன் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். கடை வைத்தே கொள்வார் என்று ராமலிங்க சொன்ன மாதிரி கடை வச்சு காத்துட்டு இருக்கேன். அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு கஸ்டமர்ஸ் நம்ம இடம் தான் இருக்கும். வச்சிருக்கிறது மாமாவே வச்சிருக்கோம். ஆசைப்பட்டேன்னா உங்க பாடசாலையோட தனியாவே இருந்து மாமாவுடைய பராமரிப்பு வச்சிருக்கேன். அது வந்து இப்போ திருவள்ளுவர் உங்களுக்கு வாத்தியார் முன்னாடி வந்து சொன்னா உங்களுடைய விபத்துக்கு தேவையான லட்சணங்கள் கிளாஸ் எல்லாத்தையும் தனியாக ஆன்லைன்ல உட்காந்து கூட படிக்கிறதுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். நீங்க கூட ஒரு பணம் கொடுக்க வேண்டாம், புஸ்தகம் அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா போனா திருமணக்கவருக்கே வந்து கூட கொடுத்துருவேன். ஆனா கேட்கறது அறிமுகப்படுத்திருக்கிறது தான் இல்லை. ஒர்க் ஷாப் ஞாபகமா இருந்தது. உங்களுக்கு இதில் அறிமுகப்படுத்தி வச்சுட்டேன். அவர் சுய வேலை தியாகி அனுஷ்டாத்தா நம்மள மாதிரி நம்ம ஜாதி சேர்ந்தவர் இல்லையா? அவருக்கு பேசி மாமாவுக்கு வயசுக்கு 67 வந்து அதனால இவர்கிட்ட படிக்கவா இருக்கப்பட்டோம். ஆனா 5 பேரும் கூட நமக்கு தான் இந்த ஸ்டேஜ் நமக்கு தான் ஒரு பாத்தியத்தை ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால இந்த சுவாமிகிட்ட இருந்து எவ்வளவு ஒரு விஷயம் நம்மளால கலக்க முடியுமோ அவ்வளவு விஷயம் காரணம். அதுக்கு நீங்களாம் அதனால நடத்தி கொடுத்த சுவாமிக்கு சாப்பிடாத சாப்பிடும் மகரிஷி சாந்தி சாப்பிடும் என்னுடைய கிருதஜத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். டாக்டர் சார் அவருடைய மற்றும் ப்ரொஃபசர் சாந்தி இவாதான் உங்கள்கிட்ட பேச போறா. மற்றவர்கள் என்னதான் வித்தியம் பண்ண முடியும், எப்படி உங்களுக்கு